त्रिविध लीला नामावली। त्रिविध लीला नामावली अथ बाल लीला नामानी। नामावलीं प्रवक्ष्यामि केशवस्याति वल्लभां यस्याः संकीर्तनाद् विष्णु रात्मानं संप्रयच्छति। श्री कृष्णाय नमः। नराकृतये नमः। परब्रह्मणे नमः। यदुकुलचूडामणये नमः। वसुदेवनन्दनाय नमः। भूमिक्लेशभारहाराय नमः। पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः। कलिमलसंहति कलनयशः पुञ्जाय नमः। भक्तिमार्गप्रवर्तकाय नमः। भक्तजनकल्पवृक्षाय नमः। देवकीनन्दनाय नमः। वसुदेव देवकी पुण्यपुञ्जफलाय नमः। देवकी मनः प्रमोदजनकाय नमः। ब्रह्मादिभक्त वाक्परिपालकाय नमः। शेषादिभक्त सेवितचरणाय नमः। कालिन्दी वेगहर्त्रे नमः। योगमायाधिपतये नमः। गोकुलपतये नमः। गोपीजनवल्लभाय नमः। गोकुलोत्सवाय नमः। अखिल आशापूरकाय नमः। यशोदासनन्दयाय नमः। नन्दमनोमोदकाय नमः। पुतनान्तकाय नमः। सुकृतज्ञाय नमः। पुतनामोक्षदात्रे नमः। भक्तमनोरथकाय नमः। गोकुल अभयदान चरित्राय नमः। भक्त प्रपंच विस्मारकाय नमः। शकट भेदन बालचरित्राय नमः। तृणावर्त विमर्दकाय नमः। भक्ति स्वाशक्ति जनकाय नमः। यशोदा मोहनाशकाय नमः। रामानुजाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। अनंत गुण गंभीराय नमः। अद्भुत कर्मणे नमः। गोकुल चिंतामणये नमः। गोप गोकुल नंदनाय नमः। भक्त सर्व दुख निवारकाय नमः। महानुभावाय नमः। अचिंत्य गुण कर्मणे नमः। नारायणाय नमः। व्रजांगण रिंगण जानु चरणारविंदाय नमः। व्रजपंकांगलेपनाय नमः। भक्त परीक्षा परिपालकाय नमः। व्रजहिर्मणये नमः। गोकुल धूर्त चरित्राय नमः। भक्त वशीकरण चरित्राय नमः। नवनीत लवहाराय नमः। दधि दुग्ध प्रियाय नमः। क्षीरकणावलीढ मुखारविंदाय नमः। मृत्स्ना भक्षण भीत यशोदा ताडन संत्रास नयनारविंदाय नमः। सर्व विमोहकाय नमः। महात्म्य प्रदर्शकाय नमः। परब्रह्मत्व बोधकाय नमः। सर्वजनीन महात्म्याय नमः। दधि भांड भेत्रे नमः। चौर्य विशंकिते क्षणाय नमः। भक्ताधीनाय नमः। दामोदराय नमः। यमलार्जुन भंजनाय नमः। भक्त वाक्य परिपूरकाय नमः। भक्तिदात्रे नमः। सर्वेश्वराय नमः। सर्वाय नमः। नंद विमोचित बंधनाय नमः। उपनंद प्रियाय नमः। मातुरुत संगगताय नमः। वृंदावन क्रीडारताय नमः। वत्स्वाटचराय नमः। वत्सासुरहंत्रे नमः। बकविदारणाय नमः। वृंदावनचारिणे नमः। धेनुकासुरखंडनाय नमः। उत्तालताल भेत्रे नमः। सर्व प्राणी सुख संचार कर्त्रे नमः। गोकुल सुखवासाय नमः। गोरज छुरित कुंतलाय नमः। वेणुवाद विशारदाय नमः। वनकुसुमावली रचिता कल्पाय नमः। अनुगगीयमान यशः पुंजाय नमः। गोपी तापहारकाय नमः। गोपी नयनारविंदार्चिताय नमः।
लौकिक लीला प्रदर्शकाय नमः। विश्वमूर्छित गोपाल जीवन द्रष्टये नमः। भक्तजन परीक्षकाय नमः। कालीय फणी माणिक्य रंजित श्रीपदाम्बुजाय नमः। नागपत्नी समर्चिताय नमः। भक्ताश्रय जलस्थल विशोधकाय नमः। नानाविध क्रीडार्थाय नमः। प्रलंब घातकाय नमः। दावाग्नि पतित गोकुल रक्षकाय नमः। अग्निमुखाय नमः। सर्वत्र क्रीडा विलासाय नमः। गोकुल चारु विचित्र चरित्राय नमः। गोपिका धैर्य विमोचक वेणुनादाय नमः। गोपिका नयन पानैक पात्राय नमः। श्रुतिरूप गोपिका वणित निखिल गुणाय नमः। गोपकन्या व्रत फलाय नमः। जलक्रीडा समासक्त गोपी वस्त्रापहारकाय नमः। मुक्तोपसर्पकाय नमः। वृंदावन बोधकाय नमः। यज्ञ भोक्त्रे नमः। यज्ञ भाग भुजे नमः। धर्म रक्षकाय नमः। यज्ञ पत्नी प्रसादकाय नमः। सर्वज्ञान निवारकाय नमः। इति बालचरित्रस्य नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतम्। कृष्ण भक्ति रुदानंदी कीर्तनात् भक्ति बोधकम्। इति बाळलीला नामावली। बाळलीला नामोनो पाठ करवाथी ठाकोरजीमां प्रेम थाय छे। त्रिविध लीला नामावली अथ प्रौढ़ लीला नामानि। नामान्यथ प्रवक्ष्यामि यहि संतुष्यति केशवः। वक्ष्यामि भक्त हृदये परमानंददायकः। अद्भुत बालकाय नमः। अम्बुजेक्षणाय नमः। चतुर्भुजात चक्रासी गदा शंखाद्युदायुधाय नमः। श्रीवत्स लक्ष्मणे नमः। कौस्तुभाभ्रणग्रीवाय नमः। पीतांबर धारिणे नमः। नीलमेघ श्यामाय नमः। नानाकल्प विराजिताय नमः। आत्मविस्मापक मानुष वेश सौंदर्य निधये नमः। रमा लालित पाद पद्माय नमः। भक्त हितोपदेशकाय नमः। हवीर मंत्र देवता मूलबोधकाय नमः। कृतवेश मोहित देव परीक्षकाय नमः। एक देश वृष्टिवायु देवता क्षोभजनकाय नमः। सर्वरूपाय नमः। वेद मार्ग रक्षकाय नमः। भक्ति मार्ग प्रवर्तकाय नमः। गोवर्धनोद्धरण धीराय नमः। सर्वजनीन महात्म्य बोधकाय नमः। भक्त विस्मापकाय नमः। मोहन प्रबोधो भय रक्षाद्भुत चरित्राय नमः। लोक वेदोल्लंघन कर प्रपन्न भक्त सर्व दुख निवारकाय नमः। इंद्र सुरभि प्रसाद जनकाय नमः। गोविंदाय नमः। अत्यंत भक्त निरोधकाय नमः। वरुणादि देव प्रबोधकाय नमः। व्यापी वैकुंठ प्रदर्शकाय नमः। वैकुंठ स्थित्याधिक भक्त गृह स्थिति बोधकाय नमः। मदन गोपालाय नमः। अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। कंदर्प कोटि लावण्याय नमः। सर्वोपनिषद तात्पर्य गोचराय नमः। गोपिका रमणाय नमः। सकल योगाधिपतये नमः। अलौकिक पूर्ण काम जनकाय नमः। आशा पूरक सत्यात्म काम दीपकाय नमः। श्रृंगार विभावादि युक्ताय नमः। सत्यवाचे नमः। कामोन्मत्त गोपांगना मुक्तिदात्रे नमः। मुक्त्याधिक फल गोपी मनोमोहकाय नमः। लोकवेद सर्वधर्म परित्यक्त गोपी सेवित चरणारविंदाय नमः।
ભક્ત પ્રતિબંધ નિવારકાય નમઃ. અલબ્ધ રાસ ગોપી સદ્ય મુક્તિ પ્રદાયકાય નમઃ. પરીક્ષિત ગોપવધુ સેવિત ચરણાય નમઃ. નિજ જનસ્મિ અધ્વંસન સ્મિતાય નમઃ. કાયિક તિરોભાવિત ગોપી પુંજાય નમઃ. રાધા સહચરાય નમઃ. વિરહ વ્યાકુલ ગોપાંગનાન્વેષિત માર્ગાય નમઃ. જ્ઞાનતુલ્ય ભક્ત ભ્રાંતિ જનકાય નમઃ. નિકટ સ્થિતિ બોધકાય નમઃ. ગોપી વર્ણિત નિખિલ ગુણાય નમઃ. ભક્તિ શુદ્ધિ વિલંબનાય નમઃ. દીન કૃપા પ્રકટિત રૂપાય નમઃ. સર્વ મનોનહ્લાદકાય નમઃ. ગોપિકા વાક્ય વિચારકાય નમઃ. સ્વધર્મ નિર્ધારકાય નમઃ. સર્વરસાભિજ્ઞાય નમઃ. રાસમંડલ અનેક રૂપાય નમઃ. ઉદ્દીપ્ત કામરસપૂરકાય નમઃ. અતિક્રાંત મર્યાદાય નમઃ. ભક્ત દૈન્ય નિવારકાય નમઃ. યમના કીર્તિ જનકાય નમઃ. સુદર્શન મોચકાય નમઃ. બલદેવાભીષ્ટ દાત્રે નમઃ. શંખચૂડ ઘાતકાય નમઃ. ગોપી ક્લેશ નાશક ગુણાર્ણવાય નમઃ. સ્વસમાન ગુણાય નમઃ. સર્વ વશીકરણ દ્વાદશવિધ ચરિત્રાય નમઃ. વૃષભાસુર વિધ્વંસિને નમઃ. નારદાદિ બોધિતા ક્લિષ્ટ કર્મણે નમઃ. દુષ્ટ દુર્બુદ્ધિ નાશ હેતવે નમઃ. શિષ્ટ જ્ઞાન દીપકાય નમઃ. કેશ્યાદિ મહાદુષ્ટ નિબર્હણાય નમઃ. નારદાદિ વંદિત ચરણાય નમઃ. વ્યોમાદિ દુષ્ટ પીડિત ગોપ ગોપી સહચરાય રક્ષકાય નમઃ. સદભક્તિ હેતવે નમઃ. અક્રૂરાદિ ભક્ત મનોરથ પરિપૂરકાય નમઃ. નંદાદિ ગોપ મથુરા ગમનોત્સવ હેતવે નમઃ. ભક્ત દુઃખ મૂલોચ્છેદકાય નમઃ. ગોપિકા મનઃ કાર્પણ્યશીલ હેતવે નમઃ. ગોપિકા વિરહ નાશક વાક્યામૃત પુંજાય નમઃ. ભક્ત સંશય છેદકાય નમઃ. વ્યાપી વૈકુંઠવાસીને નમઃ. અક્રૂરાદિ ભક્ત સ્તુતાનંત ગુણાય નમઃ. સત્ય પ્રતિજ્ઞાય નમઃ. સ્વગુણ પ્રતિબોધકાય નમઃ. મથુરા દર્શનોત્સુકાય નમઃ. સ્વાધાર વૈકુંઠ સ્થાપકાય નમઃ. પૌર પુરંધ્રી પુણ્યજનકાય નમઃ. રજકાદિ દુષ્ટ નાશકાય નમઃ. વસ્ત્રાધ્યનકા કલ્પભૂષિત રૂપાય નમઃ. વાયાક સુદામા ભક્તાલંકૃતાય નમઃ. અત્યુદારાય નમઃ. કુબ્જાનુલેપાલંકૃતાય નમઃ. કુબ્જાદિ ભક્ત સહજ દોષ દૂરીકરણાય નમઃ. સ્વલીલોપૈક રૂપાભિવ્યંજકાય નમઃ. મથુરા મહોત્સવાય નમઃ. દૈત્ય ધર્મ નિવારકાય નમઃ. ધનુર્ભંગ બોધિતકાલાય નમઃ. અતિ સામર્થ્ય બોધિતાક્લિષ્ટ કર્મચરિત્રાય નમઃ. મૃત્યુ ધર્મ બોધકાય નમઃ. કુવલ્યાપીઠ ઘાતકાય નમઃ. ગજદંત વરાયુધાય નમઃ. નિખિલ જન મનોનયન લાદકાય નમઃ. સર્વરસાવિર્ભાવકાય નમઃ. નિખિલ કામિની પ્રેમાવલોકિતાય નમઃ. ચાણુરાદિ મહામલ્લ દૈત્ય ગર્વ નિબર્હણાય નમઃ. કંસ ઘાતકાય નમઃ. વસુદેવ દેવકી દુઃખ નિવારકાય નમઃ. યદુકુલ નલિની વિકાસકાય નમઃ.
कालदुःखनिवारकाय नमः। प्रदर्शित सदाचाराय नमः। सांदीपनिमृतापत्यदात्रे नमः। नंदादि ज्ञानबोधकाय नमः। यशोदास्नेहरक्षकाय नमः। गोपिकादि लौकिक भाव दोष दूरीकरणाय नमः। उद्धवादि मध्यम भाव बोधकाय नमः। स्वनिष्ठ मनोदोष नाशकाय नमः। कुब्जादि मनोरथ पूरकाय नमः। अक्रूरादि भक्त सन्मान हेतवे नमः। भक्त हित चिंतकाय नमः। पांडव स्थापकाय नमः। कुंती प्रीति हेतवे नमः। प्रौढलीलावबोधकाय नमः। भक्त पक्ष बोधकाय नमः। धृतराष्ट्र ज्ञान बोधकाय नमः। इच्छावाद स्थापकाय नमः। माया प्रवर्तकाय नमः। सर्वाभिवंदित चरणाय नमः। एवं श्री कृष्ण नामानि प्रौढलीलावबोधने कीर्तितान्यति पुण्यानि शतविंशतिरष्ट च। इति प्रौढलीला नामानि। प्रौढलीला नामोनो पाठ करवाथी ठाकोरजीमां आसक्ति थाय छे। त्रिविध लीला नामावली अथ राजलीला नामानि। अतः परं प्रवक्ष्यामि राजलीलामुपाश्रितः कृत्वान्यानि कर्माणि तानि नामानि मुक्तये। क्षात्र धर्म प्रवर्तकाय नमः। दिव्य युद्ध विशारदाय नमः। जरासंध समानित सैन्य घातकाय नमः। द्वारकापुर निर्माण हेतवे नमः। भक्ता चिंत्य सुखदात्रे नमः। यौनांतकाय नमः। मुचकुंद प्रसादकाय नमः। सर्वदेवता मनोरथ पूरकाय नमः। शिव ब्राह्मण वाक्य परिपालकाय नमः। दैत्य मोहन चरित्राय नमः। रुक्मिणी मनोरथ पूरकाय नमः। रुक्मिणी गांधर्व विवाहकाय नमः। रुक्मिणी प्राणपतये नमः। रुक्मी प्रवृत्ति दुष्टमानस दुःखदाय नमः। रुक्मिणी विवाह प्रदर्शित गृहस्थ धर्माय नमः। त्रिविध विवाह कर्त्रे नमः। कामजनकाय नमः। शंबर घातक प्रद्युम्नाय नमः। जाम्बवती प्राणपतये नमः। लोक निर्मित सर्वार्थ ज्ञापकाय नमः। सत्यभामा वल्लभाय नमः। सत्राजित स्वर्ग हेतवे नमः। स्यमंतक मणि हर्त्रे नमः। शुद्ध कीर्ति स्थापकाय नमः। अक्रूरादि भक्त दोष निवारकाय नमः। कालिंदी पतये नमः। पांडव राज्य स्थापकाय नमः। मित्रविंदापतये नमः। सत्यापतये नमः। भद्रापतये नमः। लक्ष्मणापतये नमः। रोहिणी पतये नमः। षोडश सहस्र नायिकापतये नमः। मुरारये नमः। नरकांतकाय नमः। वसुधा पूजित चरणाय नमः। सर्वजनीन सुखहेतवे नमः। पारिजातापहरणाय नमः। महेन्द्रादि दुष्ट बुद्धि निवारकाय नमः। सर्वे रत्न कोशादि पूरित गृहाय नमः। रुक्मिणी आदि स्त्रीमनः परीक्षकाय नमः। लौकिक लीला वाक्य विशारदाय नमः। श्रुत्यर्थ प्रतिपादक दश दश पुत्राय नमः। कलि धर्म प्रतिपादक वंशादि कर्त्रे नमः। बाणासुर बलांत कर्त्रे नमः। महादेवादि सम्मान हेतवे नमः। ज्वरादि दोष नाशकाय नमः।
प्रह्लादादि भक्त वंश रक्षकाय नमः। दानादि धर्म बोधकाय नमः। नृग मोक्ष हेतवे नमः। ब्रह्मण्याय नमः। पुष्टि मार्ग प्रवर्तकाय नमः। यमनाकर्षण हेतवे नमः। स्पर्धादि दुष्ट विमोचकाय नमः। पौंड्रक काशीराज हंत्रे नमः। देवतांतरवर द्रुप्त गर्वनाशकाय नमः। काशी दाहकाय नमः। दुष्ट निवास दोषनाशकाय नमः। मुक्ति हेतवे नमः। दुसंग द्रुप्त द्विविधादि वध हेतवे नमः। राज्यादि द्रुप्त कौरव गर्व नाशकाय नमः। मर्यादा भक्ति द्रुप्त भक्त मोह नाशकाय नमः। जीवाधिकार शास्त्र गर्व नाशकाय नमः। सुधर्मालंकृत चरणाय नमः। भक्तोपेक्षावभास हेतवे नमः। उद्धवादि बुद्ध्यनुचारिणे नमः। जीव धर्मावबोधकाय नमः। हीन धर्मावलंबन जीव कार्यकर्त्रे नमः। भक्त ज्ञान हेतवे नमः। पुष्टि निमित्त ज्ञापकाय नमः। राजसूयादि प्रवर्तकाय नमः। शिशुपालादि भक्त वैकुंठ प्राप्ति हेतवे नमः। दुर्योधनादि दुष्टमान भंग हेतवे नमः। युधिष्ठिरादि भक्त गर्वनाशकाय नमः। प्रद्युम्न आदि यादव गर्व अपहारकाय नमः। तपस्यादि द्रुप्त शाल्वादि घातकाय नमः। पुण्यादिहीन धर्म ज्ञापन हेतवे नमः। मुख्य सिद्धांत प्रवर्तकाय नमः। दंतवक्त्र विदुरथादि मुक्ति हेतवे नमः। क्षत्रिय धर्म नाट्योपसंहारकाय नमः। न्यस्त शस्त्राय नमः। बलदेव तीर्थ यात्रा प्रवर्तकाय नमः। सूतघातकाय नमः। पार्थ सारथये नमः। अव्यक्त गीतामृत महोदधि प्रवर्तकाय नमः। कौरव बलांत कर्त्रे नमः। इतर पक्षपात नाशकाय नमः। सुदामारंक भार्यार्थ भूम्यानितेन्द्र वैभवाय नमः। हेतु स्थापकाय नमः। देश कालादि धर्म हेत्वनुसारिणे नमः। यात्रोत्सव प्रवर्तकाय नमः। अखिलैनामृताब्धि पूरकाय नमः। गोपिकादि साक्षात्कार हेतवे नमः। रुक्मिण्यादि भक्ति स्थापकाय नमः। सन्मार्ग स्थापकाय नमः। वसिष्ठादि सेवित चरणाय नमः। वसुदेव यज्ञ महोत्सव कर्त्रे नमः। वसुदेव ज्ञान बोधकाय नमः। देवकी मनः पीड़ा मनोदकाय नमः। देवादि भक्त शापादि दोष नाशकाय नमः। देवकी मृतापत्य दात्रे नमः। देवकी सनंदयाय नमः। भक्ता चिंत्य सुखदात्रे नमः। सुभद्रादि विवाह कर्त्रे विवाह हेतवे नमः। जनकादि ज्ञानी मनोरथ पूरकाय नमः। श्रुत देवादि उपासक सन्मार्ग बोधकाय नमः। अखिल निगम निजजन संस्तुताय नमः। सर्वागम्य स्वरूपाय नमः। ऐश्वर्य आदि षड्धर्म स्थापकाय नमः। भक्त दुष्ट वैभव नाशकाय नमः। भक्त संकट निवारकाय नमः। वृकादि दुष्ट घातकाय नमः। ब्रह्म शिवादि वंदित चरणाय नमः। सर्वोत्कर्ष बोधकाय नमः। विप्रमृतापत्य दात्रे नमः। अर्जुनादि गर्व अपहारकाय नमः। द्वारिका नायकाय नमः। नाना विलास विलसित सुखाब्धये नमः। निखिल निजजन प्रपंच विस्मारकाय नमः। इति राजलीलायां नाम्नाम् अष्टादशं शतं
નિરોધ લીલામાશ્રિત્ય ભક્ત્यै ભક્તે નિરૂપિતમ. બાળલીલા નામ પાઠાત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ જાયતે આસક્તિ પ્રૌઢલીલાયા નામ પાઠાદ ભવિષ્યતિ. વ્યસનમ કૃષ્ણ ચરણે રાજલીલા વિધાનતઃ તસ્માન નામ ત્રયમ જાપ્યમ ભક્તિ પ્રાપ્તિ છુભિ સદા. ઇતિ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય વિરચિતા ત્રિવિધ લીલા નામાવલી. આ ત્રિવિધ લીલા નામાવલીનો પાઠ શ્રી ગુસાઈજી દરરોજ કરતા, માટે આપણે પણ દરરોજ કરવો જોઈએ નિષ્કામ ભાવે. શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર અર્થ સાથે પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રય મ પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત તચ્છુદ્ધમ સાકૃતિ સ્તૌમિ. સાત્વિક, રાજસ અને તામસ એવા પ્રાકૃત ધર્મોના આશ્રય વિનાના અને બધા અલૌકિક ધર્મોવાળા જે સ્વરૂપનું વેદોએ વર્ણન કર્યું છે તેવા શુદ્ધ અલૌકિક સુંદર મનુષ્યના જેવી આકૃતિ ધારણ કરેલ સ્વરૂપ શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમની હું સ્તુતિ કરું છું. કલિકાલ તમશ્ચન્ન દ્રષ્ટિત્વાદ્વિદુષામપી સંપ્રત્ય વિષયસ્તસ્ય મહાત્મ્યમ સમભૂત ભુવિ. અત્યારે વિદ્વાનોની દ્રષ્ટિ પણ કલયુગના લીધે અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી ઢંકાઈ ગઈ છે, તેથી તે સ્વરૂપનો અલૌકિક મહાત્મ્ય અત્યારે જગતમાં જાણી શકાતું નથી. દયયા નિજ મહાત્મ્યમ કરિષ્યન પ્રકટમ હરિ વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકારહી. જ્યારે દેવી સૃષ્ટિ પર દયા કરીને શ્રી હરિ ભગવાને પોતાનું અલૌકિક મહાત્મ્ય વાણી વડે પ્રગટ કરવા વિચાર્યું ત્યારે જ તેમણે પોતાના મુખારવિંદને પ્રગટ કર્યું. શ્રીમુખ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ થયા. તદુક્તમપી દુર્બોધમ સુબોધમ સ્યાદ્યથા તથા તન્નામાષ્ટોત્તર શતમ પ્રવક્ષ્યામ્ય ખિલાઘરુત. તે મુખ દ્વારા કહેલું એટલે મુખરૂપ એવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહેલા ષોડશ ગ્રંથો સુબોધિનીજી વગેરે સમજવું ઘણું અઘરું છે, તેથી તે સહેલાથી સમજાય તે હેતુથી સર્વ પાપનો નાશ કરનાર તેમના એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 નામો કહું છું. આ નામોનો પાઠ કરવાથી શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો તેમની કૃપાથી સરળતાથી સમજી શકાય છે. ઋષિરગ્નિ કુમારસ્તુ નામનામ છંદો જગત્યસૌ શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ દેવતા ચ બીજમ કારુણિકઃ પ્રભુઃ. આ સ્તોત્રના અલૌકિક ઋષિ અગ્નિકુમાર શ્રી ગુસાઈજી છે. તેનો છંદ જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવો અનુષ્ટુપ છે. શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી આ સ્તોત્રના દેવતા છે. કરુણા સાગર પ્રભુ તેનું બીજ છે. વિનિયોગો ભક્તિ યોગ પ્રતિબંધ વિનાશને કૃષ્ણાધરામૃતા સ્વાદ સિદ્ધિ રત્ન સંશય. આ સ્તોત્રનો ઉપયોગ કરવાથી પાઠ કરવાથી ભક્તિ યોગ સેવા આદિ કાર્યોમાં આવતા પ્રતિબંધો વિઘ્નો નાશ પામે છે અને શ્રી કૃષ્ણના અધરામૃતના આસ્વાદની સિદ્ધિ મળે છે, એમાં સંશય નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 નામ. આનંદ પરમાનંદ શ્રી કૃષ્ણાસ્યમ કૃપાનિધિ દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા સ્મૃતિ માત્રાર્થી નાશન. આનંદ સ્વરૂપ, પરમાનંદ સ્વરૂપ, શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદ રૂપ, કૃપાના ભંડાર, દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ તત્પર, જેના સ્મરણ માત્રથી આરતી આધિવ્યાધિ ઉપાધિનો નાશ થાય તેવા શ્રી ભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રકાશન પરાયણ સાકાર બ્રહ્મવાદૈક સ્થાપકો વેદ પારગ. શ્રીમદ ભાગવતનો ગૂઢ અર્થ પ્રકટ કરવામાં પરાયણ, સાકાર સ્વરૂપના બ્રહ્મવાદનું જ સ્થાપન કરનારા, વેદમાં પારંગત, માયાવાદ નિરાકર્તા સર્વવાદી નિરાસકૃત, ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડ સ્ત્રી શુદ્રાધ્યુત ધૃતિક્ષમ. માયાવાદનું નિરાકરણ કરનાર, અન્ય સર્વવાદ કરવા આવનારા વાદીઓને હરાવનારા, નિરાશ કરવાવાળા, ભક્તિ માર્ગ રૂપી કમળને ખીલવનારા એવા અલૌકિક સૂર્ય સ્વરૂપ, સ્ત્રી શુદ્ર વગેરેનો પણ સર્વ રીતે ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ. અંગીકૃત્યૈવ ગોપીશ વલ્લભીકૃત માનવ અંગીકૃતૌ સમર્યાદો મહાકારુણિકો વિભુઃ. ગોપીજન વલ્લભ શ્રી કૃષ્ણને
દેવી જીવોનો અંગીકાર કરાવી આ જીવોને પ્રભુને પ્રિય બનાવનારા, પ્રભુ તેમને વાલા ગણે છે. દેવી જીવોનો અંગીકાર કરવામાં વેદ માર્ગની મર્યાદા રાખનાર, અત્યંત દયાળુ, સર્વ કરવા સમર્થ, અદેય દાન દક્ષશ્ચ મહોદાર ચરિત્રવાન, પ્રાકૃતાનુકૃતિર્વ્યાજ મોહિતાસુર માનુષઃ. કોઈ ન આપી શકે તેવું અદેય વસ્તુનું દાન કરવામાં ચતુર, મહાન ઉદાર ચરિત્રવાળા, પ્રાકૃત લૌકિક મનુષ્ય જેવા કાર્યો કરીને અથવા પ્રાકૃત મનુષ્યના આકારનું રૂપ ધારણ કરીને આસુરી જીવ તેમજ અન્ય મનુષ્યોને મોહિત કરવાવાળા. વૈશ્વાનરો વલ્લભાખ્ય સદ્રૂપો હિતકૃત્સતામ જનશિક્ષા કૃતે કૃષ્ણ ભક્તિ કૃન્નિખિલેષ્ટદઃ. શ્રી પુરુષોત્તમના મુખરૂપ વૈશ્વાનર અગ્નિ સ્વરૂપ, સર્વકાળમાં સર્વને પ્રિય છે અથવા શ્રી વલ્લભ એવું નામ ધારણ કરનારા, સત અર્થાત સુંદર રૂપવાળા અથવા સચ્ચિદાનંદ રૂપ. સત્પુરુષો ભક્તોનું હિત કલ્યાણ કરનારા, જીવોને શીખવવા માટે શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સેવા કરનારા. સેવા દ્વારા લૌકિક અલૌકિક ભગવત સંબંધી પોતાના ભક્તોની સર્વ પ્રકારની ઈચ્છાઓ પૂરી કરનારા, સર્વ લક્ષણ સંપન્ન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાનદો ગુરુ સ્વાનંદ તુંદિલઃ પદ્મ દલાયત વિલોચનઃ. સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત શ્રી કૃષ્ણનું જ્ઞાન આપવા વાળા પ્રભુને ઓળખાવનારા, માર્ગનો ઉપદેશ કરનારા અને ફળનું દાન કરનારા ગુરુ, વ્રજલીલાના પોતાના આનંદમાં મગ્ન રહેનારા, કમલના દન જેવા વિશાળ નેત્રવાળા, કૃપાદ્રવૃષ્ટિ સંદ્રષ્ટ દાસ દાસી પ્રિયપતિ, રોષપાત સંપ્લુષ્ટ ભક્ત દ્વિડ ભક્ત સેવિતઃ. પોતાની કૃપા દ્રષ્ટિનો વરસાદ વરસાવવાથી પ્રફુલ્લિત થયેલા હૃદયવાળા, દાસ દાસીઓ ભક્તજનોને વહાલા, શરણે આવેલા સ્વકીય જનોના રક્ષક અથવા અલૌકિક પતિ, રોષવાળી દ્રષ્ટિ નાખવાથી ભક્તના દ્વેષીઓનો નાશ કરનારા, ભક્તો વડે સેવાયેલા, સુખસેવ્યો દુરારાધ્યો દુર્લભાંઘ્રી સરોરુહ, ઉગ્ર પ્રતાપો વાક્સિધુ પૂરિતાશેષ સેવક. ભક્તો વડે જેમની સેવા સુખની થઈ શકે તેવા, ભક્તો સિવાય બીજાઓથી દુસાધ્ય એટલે સેવાવા મુશ્કેલ છે તેવા, જેમના ચરણ કમલોની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે એવા, ભક્તો સિવાયના ને આપશ્રીનો પ્રતાપ અસહ્ય છે તેવા ઉગ્ર પ્રતાપવાળા, વાણી રૂપી અમૃતનું સિંચન કરીને સમગ્ર સેવકોને પૂર્ણ કરવાવાળા, શ્રી ભાગવત પીયુષ સમુદ્ર મથનક્ષમઃ તત્સારભૂત રાસસ્ત્રી ભાવપૂરિત વિગ્રહ. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતના સાગરનું મથન કરવા સમર્થ એટલે સાર કાઢવામાં સમર્થ, શ્રી ભાગવતના સારભૂત રાસલીલાના ગોપીજનોના ભાવથી પરિપૂર્ણ શ્રી અંગવાળા, સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમા વિમુક્તિદઃ. રાસલીલૈક તાત્પર્ય કૃપયૈ તત્ કથાપ્રદઃ. ભક્તોને પોતાના સાનિધ્યથી શરણે આવતા કે સમીપમાં આવતા માત્રથી એ જે શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમનું દાન કરનારા, પોતાના સેવકોને વિશેષ પ્રકારની મુક્તિથી પણ અધિક વ્રજલીલાની પ્રાપ્તિ કરાવનારા, એકમાત્ર રાસલીલામાં જ નિત્ય પરાયણ, રાસલીલા એ જ જેમનું કેવલ તાત્પર્ય એટલે ફળ છે એવા, કૃપા કરીને રાસલીલા સંબંધી શ્રી કૃષ્ણની કથાનું દાન કરનારા, રાસલીલાના દર્શન કરાવનારા, વિરહાનુભવૈકાર્થ સર્વ ત્યાગોપદેશક ભક્તિ આચારોપદેષ્ટા ચ કર્મ માર્ગ પ્રવર્તક. વિરહનો અનુભવ એ કેવળ પ્રયોજન માટે સર્વનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ કરનારા, ભક્તિ માર્ગનો આચારનો ઉપદેશ કરવાવાળા, વર્ણાશ્રમ ધર્મની મર્યાદા સાથે ભક્તિરૂપી કર્મ માર્ગના પ્રવર્તાવનારા, યાગાદૌ ભક્તિ માર્ગૈક સાધનત્વોપદેશક પૂર્ણાનંદ પૂર્ણકામો વાક્પતિ વિબુધેશ્વર. એકમાત્ર પુષ્ટિ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગમાં સહાયક બને તેવા યાગાદી સાધનોનો ઉપદેશ કરવાવાળા, પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ, પૂર્ણ કામવાળા એટલે અન્ય કોઈ કામનાની અપેક્ષા નથી એવા,
વાણી સરસ્વતીના પતિ, વિબુધો એટલે વિશેષ બુદ્ધિવાળા પંડિતોમાં ઈશ્વર શ્રેષ્ઠ. કૃષ્ણ નામ સહસ્રસ્ય વક્તા ભક્ત પરાયણ, ભક્ત્યાચારોપદેશાર્થ નાના વાક્ય નિરૂપક. શ્રી કૃષ્ણના 1000 નામ, શ્રી પુરુષોત્તમ સહસ્ત્ર નામના આ ગ્રંથના કહેનારા, ભક્તોને શરણરૂપ અથવા ભક્તોમાં ભક્તિ વધે તેવા પ્રયત્નમાં નિરંતર તત્પર, ભક્તિના આચારના ઉપદેશ માટે અનેક વાક્યો તથા ગ્રંથોના નિરૂપણ કરવાવાળા, સ્વાર્થો જીજતાખિલ પ્રાણ પ્રિયસ્તાદ્રશ વેષ્ટિતઃ સ્વદાસાર્થ કૃતાશેષ સાધન સર્વશક્તિદ્રુપ. જે ભક્તો પોતાના બધા સ્વાર્થનો ત્યાગ કરે છે તેવા ભક્તો શ્રી મહાપ્રભુજીને પ્રાણ કરતાંય અધિક પ્રિય છે. તેવા તાદ્રશી ભગવદીઓથી વીંટળાયેલા, પોતાના સેવકોને માટે સર્વ સાધનો કરનારા, સર્વ પ્રકારની શક્તિઓને ધારણ કરવાવાળા, ભુવિ ભક્તિ પ્રચારેક કૃતે સ્વાન્વય કૃત પિતા સ્વવંશે સ્થાપિતા શેષ સ્વમહાત્મ્ય સ્મયાપહ. ભૂતળ ઉપર એકમાત્ર ભક્તિના પ્રચાર કરવા માટે પોતાનો અન્વય વંશ વિસ્તાર કરવાવાળા, તે વંશના પિતા સ્વરૂપ પોતાના વંશમાં પોતાના સંપૂર્ણ મહાત્મ્યનું સ્થાપન કરવાવાળા, સ્મય એટલે ગર્વ અથવા મોહ કે વિસ્મય આશ્ચર્યને દૂર કરવાવાળા, પતિવ્રતા પતિઃ પારલૌકિકે હિ કદાનકૃત નિગૂઢ હૃદયોનન્ય ભક્તિ શુભના પિતાશયઃ. પતિવ્રતા એવા શ્રી મહાલક્ષ્મીજીના અથવા અનન્ય ભાવે ભજનારા ભક્તોના પતિ, આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ પ્રકારના દાન કરવાવાળા, જેમના હૃદયને સમજવું અતિ મુશ્કેલ છે તેવા પોતાના અનન્ય ભક્તોને પોતાના હૃદયનો ભાવ અથવા આશય જણાવવાવાળા, ઉપાસનાદિ માર્ગાતિ મુગ્ધ મોહ નિવારક ભક્તિ માર્ગે સર્વ માર્ગ વૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત. ઉપાસનાદિ માર્ગોથી અતિ મુગ્ધ થયેલા જીવોના મોહનું નિવારણ કરવાવાળા, પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગમાં અન્ય માર્ગો કરતા વિલક્ષણતા છે એવો અનુભવ કરવાવાળા, પૃથક શરણ માર્ગો પર દેષ્ટા શ્રી કૃષ્ણ હાર્દવિત પ્રતિક્ષણ નિકુંજસ્થ લીલા રસ સુપૂરિતઃ. અન્ય સર્વ માર્ગો કરતા જુદા પ્રકારના શરણ માર્ગનો ઉપદેશ કરનારા, શ્રી કૃષ્ણના હૃદયના ભાવને જાણનારા, ક્ષણે ક્ષણે નિકુંજમાં થતી લીલાઓના રસથી પરિપૂર્ણ. તત્કથા ક્ષિપ્તચિત્તસ્તર વિસ્મૃતાન્ય વ્રજ પ્રિય પ્રિય વ્રજ સ્થિતિ પુષ્ટિ લીલા કરતા રહવ પ્રિય. શ્રી કૃષ્ણની વ્રત લીલા નિકુંજની લીલા રસની કથામાં પરોવાયેલા ચિત્તવાળા, ભગવદ લીલા કથા સિવાયના અન્ય પદાર્થોનું વિસ્મરણ કરાવનારા, વ્રજ જેમને પ્રિય છે એવા, વ્રજમાં રહેવું જેમને પ્રિય છે એવા, પુષ્ટિ લીલા એટલે જન્માષ્ટમી ઉત્સવાદી અથવા અનુગ્રહ કૃપારૂપી લીલા કરવાવાળા, પુષ્ટિ લીલાના અનુભવ માટે એકાંત સ્થાન જેમને પ્રિય છે એવા, ભક્તિચ્છા પૂરક સર્વાજ્ઞાત લીલોવતી મોહનઃ સર્વાસક્તો ભક્ત માત્રા સક્ત પતિત પાવનઃ. ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાવાળા, સર્વ જેમની લીલાઓ સમજી ન શકે તેવા, અતિ મોહ પમાડનારા, ભક્ત સિવાયના જીવો પર આસક્તિ પ્રીતિ વિનાના, એકમાત્ર શરણે આવેલા પુષ્ટિ ભક્તો તરફ આસક્તિ પ્રીતિવાળા, પતિતો ગોપીઓને પણ પાવન કરનારા, સ્વયશુગાન સંરષ્ટ હૃદયાંભોજ વિષ્ટરઃ યશઃ પીયુષ લહરી પ્લાવિતાન્ય રસઃ પરઃ. જે ભક્તના હૃદય શ્રી આચાર્યજીનો યશ ગાવાથી નિર્મળ પ્રસન્ન થયા છે તે ભક્તોના હૃદય કમલના આસન ઉપર બિરાજનારા, પોતાના યશરૂપી અમૃત રસની લહેરોથી બીજા બધા રસોને ભીંજવવાવાળા, સર્વ કરતા શ્રેષ્ઠ અથવા ક્ષર અને અક્ષરથી પર, લીલામૃત રસાદ્રાદ્રી કૃતાખિલ શરીરભૃત ગોવર્ધની સ્થિતિ ઉત્સાહ તરલીલા પ્રેમ પૂરિતઃ. પોતાના લીલારૂપી અમૃત રસમાં સદા આર્દ્ર એટલે રસવાળા હોવાથી અખિલ દેહધારીઓ પુષ્ટિજીવોને ભીંજવી તેમને પણ રસવાળા કરવાવાળા, ગોવર્ધનમાં સ્થિતિ રાખવાના, બિરાજવામાં ઉત્સાહવાળા, ગોવર્ધન ધારણ કરનાર પ્રભુની લીલાઓના પ્રેમથી ભરેલા, યજ્ઞ ભોગતા યજ્ઞ કરતા ચતુર્વર્ગ વિશારદઃ સત્ય પ્રતિજ્ઞ સ્ત્રી ગુણા
તીતો નય વિશારદઃ. શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુના મુખારવિંદ રૂપ હોવાથી યજ્ઞ ગોવર્ધન પૂજન અન્નકૂટ આરોગનારા, પોતે જ મુખારવિંદ વડે ગોવર્ધન પૂજન અન્નકૂટની આજ્ઞા કરી હોવાથી યજ્ઞ કરાવનારા, પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થો સમજાવવામાં કુશળ, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા, સત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર અથવા નિર્ગુણ, નય નીતિ, વ્યવહાર કુશળ, પોતાના સિદ્ધાંતો જણાવવાની નીતિમાં નિપુણ, સ્વકીર્તિ વર્ધનસ્તત્વ સૂત્ર ભાષ્ય પ્રદર્શક, માયાવાદાખ્ય તુલાગ્નિ બ્રહ્મવાદ નિરૂપક, પોતાના યશને વધારનારા, તત્વજ્ઞાનવાળા, બ્રહ્મસૂત્રો પર ઉત્તમ રીતે ભાષ્ય કરનારા, માયાવાદ રૂપી રૂના ઢગલા માટે અગ્નિ સ્વરૂપ બ્રહ્મવાદનું નિરૂપણ કરનારા, અપ્રાકૃતા ખિલાકલ્પ ભૂષિતઃ સહજસ્મિતઃ ત્રિલોકી ભૂષણમ ભૂમિ ભાગ્યમ સહજ સુંદરઃ. સર્વ અલૌકિક આભૂષણોથી શોભાયમાન, સ્વાભાવિક અને અલૌકિક હાસ્યવાળા, સહજ સ્મિત મુખારવિંદવાળા, ત્રણેય લોકના અથવા ત્રણ ગુણવાળા સેવકોના ભૂષણ રૂપ, ભૂમિના ભાગ્યરૂપ, સ્વાભાવિક રીતે સ્વરૂપથી સુંદર, અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થ્ય ચરણાબ્જ રજોધનઃ ઇત્યા, જેમના ચરણ કમલની રજરૂપી ધનની સર્વ ભક્તો પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે એવા શ્રી મહાપ્રભુજી છે. ઇતિયાનંદ નિધે પ્રોક્તમ નામનામ અષ્ટોત્તરમ શતમ. આ પ્રમાણે આનંદના સાગર એવા શ્રી મહાપ્રભુજીના 108 નામો અનુભવ પ્રમાણે કહ્યા. શ્રદ્ધા વિશુદ્ધ બુદ્ધિર્યઃ પઠત્યનું દિનમ જનઃ સતદેક મનઃ સિદ્ધિ મુક્તામ પ્રાપ્નોત્ય સંશયઃ. શ્રદ્ધાપૂર્વક વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળો જે મનુષ્ય શ્રી આચાર્યજીમાં જ મન રાખીને આ સ્તોત્રનો હરહંમેશ પાઠ કરે છે તે આગળ કહેલી શ્રી કૃષ્ણના અધરામૃતના આસ્વાદની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, એમાં સંશય નથી. તદપ્રાપ્તો વૃથા મોક્ષ સ્તોદાપ્તો તદ્ગતાર્થતા અતઃ સર્વોત્તમમ સ્તોત્રમ જપ્યમ કૃષ્ણ રસાર્થિભિઃ. કૃષ્ણ અધરામૃત રૂપી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ ન થાય અને મોક્ષ મળે તો તે મોક્ષ પણ નકામો છે અને આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા પછી તે મોક્ષનો કશો અર્થ નથી. માટે ભગવદ રસ મેળવવા ઈચ્છનારા ભક્તોએ આ સર્વથી ઉત્તમ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રના નો જપ કરવો. ઇતિ શ્રીમદ અગ્નિકુમાર પ્રોક્તમ શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્રમ. અથ શ્રી ગુસાઈજી કૃત વલ્લભાષ્ટકમ અર્થ સહિત. શ્રીમદ વૃંદાવનેન્દુ પ્રકટિત રસિકાનંદ સંદોહ રૂપ સ્ફૂર્જદ્રાસાદિ લીલા મૃત જલધિ ભરાક્રાંત સર્વોપી શશ્વત. તસ્યૈવાત્માનુભાવ પ્રકટન હૃદય સ્યાજ્ઞયા પ્રાદુરાસીત ભૂમો યહ સન મનુષ્યાકૃતિરતિ કરુણસ્તમ પ્રપદ્યે હુતાશમ. આધિદૈવિક લક્ષ્મીજીના નિત્ય નિવાસથી શોભાયુક્ત વેણુનાથ સુધાપૂરિત વૃંદાવનના ચંદ્રમાએ રસાત્મક પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણે પ્રકટ કરેલ રસિક ભક્તોના આનંદ સમૂહના સ્વરૂપભૂત સ્ફુરાયમાન થતા રાસ વગેરે લીલાઓના અમૃત સમુદ્રના અધિકતાથી જેના દેહેન્દ્રિય અંતઃકરણ આદિ સર્વદા આક્રાંત ભરપૂર છે, તે પોતાના અસાધારણ લીલાના અનુભવને પ્રકટ કરવાની અંતઃકરણ ઈચ્છાવાળા તે શ્રી કૃષ્ણની જ આજ્ઞાથી જે અતિશય કરુણાવાળા ઉત્તમ મનુષ્ય જેવા આકારવાળા ભૂમિ પર પ્રગટ થયેલા છે તે આધિદૈવિક અગ્નિ વૈશ્વાનર શ્રી મહાપ્રભુજીને શરણે જાઉં છું. નાવીર ભૂયાદ ભવાંશ્ચે દધિ ધરણી તલમ ભૂતનાથોદિતાસન માર્ગધ્વાંતાંધ તુલ્યા નિગમ પથગતૌ દેવ સર્ગેપી જાતા ઘોષાધીશમ તદેમે કથમપી મનુજાહ પ્રાપ્નુયુર્નૈવ દેવી સૃષ્ટિર્વ્યર્થા ચ ભૂયાન નિજ ફલરહિતા દેવ વૈશ્વાનરૈષા. ભાવાર્થ: હે દેવ, હે વૈશ્વાનર, આપ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી જો પૃથ્વી તલ ઉપર પ્રગટ ન થયા હોત
તો વેદ માર્ગના જ્ઞાનનો કે ફળ પ્રાપ્તિમાં મર્યાદા માર્ગીય જીવો મહાદેવજી એ ભગવદ આજ્ઞાથી પ્રગટ કરેલા મોહક શાસ્ત્રોના પ્રતિપાદનથી કહેલા માયાવાદ વગેરે વેદ વિરુદ્ધ અસન્માર્ગરૂપ યથાર્થ જ્ઞાનને ઢાંકતા અંધકારથી તેને વશતાથી અનુસરનારા આંજણા જેવા થાત ત્યારે દેવી સૃષ્ટિમાં પણ જન્મેલા આ પુષ્ટિમાર્ગીય મનુષ્યો નિસાધન ફલાત્મા વ્રજાધીપને કોઈ રીતે ન જ પ્રાપ્ત થાત અને આ પુષ્ટિ દેવી જીવોની સૃષ્ટિ પોતાના મુખ્ય ફળ વગરની વ્યર્થ થાત. નયન્યો વાગધીશા શ્રુતિગણ વચસામ ભાવ માગ્યાતુ મિષ્ટે યસ્માત સાધ્વી સ્વભાવમ પ્રકટયતિ વધુરગ્રતઃ પત્યુરેવ તસ્મા શ્રી વલ્લભાખ્ય ત્વદુદિત વચનાદ ધન્યથા રૂપયંતી ભ્રાંતા યેતે નિસર્ગ ત્રિદશ રિપુતયા કેવલાંધંત મોગાહા. ભાવાર્થ, વાણીના અધિપતિ શ્રી મહાપ્રભુજી વિના બીજો કોઈ શ્રુતિ સમૂહના વચનોનો ગૂઢ ભાવ તાત્પર્ય સંપૂર્ણપણે જાણવા માટે સમર્થ નથી. કારણ કે સતી સ્ત્રી પોતાનો હૃદય ભાવ પોતાના પતિની સન્મુખ પ્રકટ કરે છે, બીજે નહીં. તે કારણથી હે શ્રી વલ્લભ નામવાળા શ્રી મહાપ્રભુજી, જે લોકો આપે કહેલી વચન વેદાર્થી અન્યથા નિરૂપણ કરે છે તે લોકો ભ્રાંત છે, અંધતમને પ્રાપ્ત થનાર છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્યનું એક અસાધારણ કાર્ય યથાર્થ વેદ તાત્પર્યનું પ્રકાશન છે. પ્રાદુર્ભૂતેન ભૂમો વ્રજપતિ ચરણાંભોજ સેવાખ્ય વર્ત્મ પ્રાકટ્યમ યત કૃતમ તે તદુત નિજકૃતે શ્રી હુતાશેતિ મન્યે યસ્માદસ્મિન સ્થિતો યત કિમપી કથમપી ક્વાપ્યુપાહર્તુમિચ્છત યથા તદ ગોપિકેશઃ સ્વવદન કમલે ચારુહાસે કરોતિ. ભાવાર્થ, ભૂતલ પર પ્રગટ થયેલા આપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ વ્રજાધીપ શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલની સેવા નામના માર્ગનું પ્રાકટ્ય જે કર્યું તે સ્વસંતોષાર્થ અને નિજજનોની કૃતાર્થતા માટે કર્યું છે એમ હે અગ્નિરૂપ હું શ્રી ગુસાઈજી માનું છું. જે કારણથી આ સેવા માર્ગમાં કાયા વાણી મનથી પુષ્ટિ પ્રભુ પરાયણ થઈને રહેલો જે કોઈ સેવક કોઈ પણ વસ્તુ તે રીતે તે પ્રકારે તે સ્થળે શ્રી ગોપીજન વલ્લભ સાક્ષાત રુચિપૂર્વક પ્રસન્ન હાસ્યયુક્ત મુખ કમલમાં અંગીકાર કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્યનું એક અસાધારણ કાર્ય યથાર્થ વેદ તાત્પર્યનું પ્રકાશન છે. તે કહીને હવે તેનાથી પણ અધિક ભગવાન પણ અત્યંત પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનારું કાર્ય કર્યું છે. ફરી એકવાર શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્યનું એક અસાધારણ કાર્ય યથાર્થ વેદ તાત્પર્યનું પ્રકાશન છે. તે કહીને હવે તેનાથી પણ અધિક ભગવાન પણ અત્યંત પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનારું કાર્ય કહ્યું છે. ઉષ્ણત્વૈક સ્વભાવોપ્યતિ શિશિર વચઃ પુંજ પીયુષ વૃષ્ટિર આર્તે શ્વત્યુગ્ર મોહાસુર નૃષુયુગપત તાપમપ્યત્ર કુર્વન સ્વસ્મિન કૃષ્ણાસ્યતામ ત્વમ પ્રકટયસી ચનો ભૂતદેવત્વમેતદ યસ્માદાનંદદમ શ્રી વ્રજજનનિચયે નાશકમ ચાસુરાગ્ને. ભાવાર્થ, ઉષ્ણતારૂપ મુખ્ય ભાવવાળા આર્ત ભક્તો પર અત્યંત શીતલ વચન સમૂહની અમૃત વર્ષારૂપ અને તે સમયે જ તે વચનોથી અત્યંત ઉત્કટ સંસાર મોહવાળા આસુર જીવો માટે તપ કરતા તમે શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાનામાં શ્રી કૃષ્ણની મુખરૂપતાને પ્રકટ કરો છો અને રુદ્રપણાને નહીં. કારણ કે આ કૃષ્ણ મુખ તો શ્રી વ્રજ ભક્તોના સમૂહમાં આનંદપ્રદ છે અને આ સુરગની દાવાગ્નિ પાનથી નાશક છે. શ્રુતિમાં રુદ્રને પણ અગ્નિ કહેલા છે. તે રુદ્ર અગ્નિથી ભગવાન મુખરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ અને ધર્મો જુદા છે તે અહીં દર્શાવ્યું છે. આમના યોક્તમ યદંભો ભવન મનલતસ તચ્ચ સત્યમ વિભોયત
सर्गादौ भूतरूपाद अभवद अनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैक स्वरूपात्व त्वदधिभू यदभूत कृष्ण सेवा रसाब्धिश्चानन्दैक स्वरूपस्तदखिलम उचितम हेतु साम्यम ही कार्ये। भावार्थ, हे सर्वसमर्थ विभो, વેદમાં કહેલ જે અગ્નિથી જલનું ઉત્પન્ન થવું તે સત્ય છે, જે ક્રમિક સૃષ્ટિના આરંભમાં મહાભૂત રૂપ અગ્નિથી મહાભૂત રૂપ જલ ઉત્પન્ન થયું, તેમ તમારા શ્રી મહાપ્રભુજીના આનંદ માત્ર સ્વરૂપથી ભૂતલ પર આનંદ માત્ર સ્વરૂપ કૃષ્ણની સેવારૂપ રસનો સમુદ્ર પ્રકટ થયો. તે સઘળું યોગ્ય છે, કારણ કે કાર્યમાં કારણની સમાનતા હોય છે. આપ પણ આનંદમય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કૃષ્ણ મુખરૂપ હોવાથી અલૌકિક કાર્ય કરતા છે, અલૌકિક આનંદમય છે, તે અહીં કહ્યું છે. સ્વામીન શ્રી વલ્લભાગ્ને ક્ષણમપી ભવતઃ સન્નિધાને કૃપાતઃ પ્રાણ પ્રેષ્ઠ વ્રજાધીશ્વર વદન દિદૃક્ષાર્તિ તાપો જનેષુ યત પ્રાદુર્ભાવમાપ્નો ત્યુચિતતરમિદમ યત્તુ પશ્ચાદપિત્થમ દ્રષ્ટેપ્યસ્મિન મુખેન્દો પ્રચુરતરમ ઉદ્દેત્યેવ તચ્ચિત્રમેતત. ભાવાર્થ, હે સ્વામીન, હે શ્રી વલ્લભ, હે અલૌકિક અગ્નિ, આપના ક્ષણપણ એટલે કે ક્ષણ માત્ર સન્નિધિમાં આપની કૃપાથી નિજજનોમાં પ્રાણથી પણ પ્રિય વ્રજના અધિપતિ કૃષ્ણના મુખના દર્શનની ઈચ્છામાં પ્રતિબંધથી થતી આરતીથી થતો સંતાપ જે પ્રાગટ્યને પ્રાપ્ત પ્રકટ થાય છે, ઉત્પન્ન થાય છે, તે આ વધુ યોગ્ય છે. જે તે સન્નિધાન પછીથી પણ આમ તાપ થાય છે, તે વિચિત્ર આશ્ચર્યપ્રદ અલૌકિક સર્વરસનો અનુભવ દેનાર છે. અન્ય ધર્મોથી પણ શ્રી મહાપ્રભુજીનો અલૌકિક અગ્નિપણું અહીં છે. અજ્ઞાનાધંધકાર પ્રશમ ન પટુતા ખ્યાપનાય ત્રિલોક્યામ અગ્નિત્વમ વર્ણિતમ તે કવિભીરપી સદા વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ પ્રાદુર્ભૂતો ભવાન્ય ઇત્યનુભવ નિગમાદ્યુક્ત માનૈરવેત્ય સ્વામ શ્રી શ્રી વલ્લભે મે નિખિલ બુદ્ધ જનાઃ ગોકુલેશમ ભજન્તે ગોકુલેશમ ભજન્તે ગોકુલેશમ ભજન્તે. ભાવાર્થ, અજ્ઞાન વગેરે ભગવાન માર્ગમાં પ્રતિબંધરૂપ અંધકારને સંપૂર્ણ દૂર કરવામાં ચાતુર્ય સામર્થ્યની પ્રસિદ્ધિ કરવા માટે ત્રિલોકમાં કવિઓએ તમારું શ્રી મહાપ્રભુજીનું હંમેશા અગ્નિત્વ વર્ણવ્યું છે. વસ્તુતઃ તો કૃષ્ણ જ આપ પ્રગટ થયા છો એમ અનુભવથી તથા વેદ વગેરે એ પહેલા પ્રમાણોથી સર્વ કવિજનો સારી રીતે જાણીને તમને શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોકુલના સ્વામી કૃષ્ણને હે શ્રી વલ્લભ પુરુષોત્તમ સેવે છે. અન્ય ધર્મ નિરૂપણથી પણ અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીનું પૂર્ણત્વ કહ્યું છે. લૌકિક અગ્નિ જેમ અંધકાર નાશક છે, તેમાં અલૌકિક અગ્નિ પણ અજ્ઞાનના અંધકારનો નાશક છે. ઇતિ શ્રી વલ્લભાષ્ટકમ ભાવાર્થ સહિત. શ્રી ગુસાઈજી રચિત સપ્તશ્લોકી સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત સ્તોત્ર અર્થ સહિત. શ્રી ગુસાઈજી રચિત સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત સ્તોત્ર સપ્તશ્લોકી અર્થ સહિત. સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત રસભરેણાતિ ભરિતા વિહારાન કુર્વાણા વ્રજપતિ વિહારાબ્ધિષુ સદા પ્રિયા ગોપી ભર્તુઃ સ્ફુરતુ સતતમ વલ્લભ ઇતિ પ્રથાવત્યસ્માકમ હૃદિ સુભગમૂર્તિ સકરુણા. આ શ્લોકમાં 3 રીતે સ્વરૂપ દર્શન છે. સૌભાગ્યરૂપ મૂળભૂત સ્વરૂપ, બીજું લીલા રસાત્મક સ્વરૂપ, ત્રીજું અન્યને ફલદ અવતાર સ્વરૂપ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂર્તિમાન શ્રૃંગાર રસનું સ્વરૂપ છે, તેમ શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રૃંગાર રસ જનિત મૂર્તિમંત પરમ સૌભાગ્ય રૂપ છે. સ્ત્રી ગુઢ ભાવાત્મક પૂર્ણાનંદ શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમરૂપ અમૃત રસની અતિશયતાથી ભરપૂર સંપૂર્ણ આ સ્વરૂપ છે. માન મિલાપાદી પ્રિયા પ્રિયતમનું આ અત્યંત પ્રિયતમ સ્વરૂપ છે. આ એક જ સ્વરૂપ અનંત ગોપીજનોના પ્રભુ સાથેના અનંત લીલા સમુદ્રો વિહરે છે. સ્વરૂપના 6 ગુણ છે, જે નીચે પ્રમાણે છે. પહેલું ઐશ્વર્ય સ્ફુરત
કૃષ્ણ પ્રેમામૃત રસ ભરેણાથી ભરિતા. બીજું વીર્ય વિહારાન કુર્વાણા વ્રજપતિ વિહારાબ્ધિષુ સદા. ત્રીજું યશ પ્રિયા ગોપી ભર્તુઃ. ચોથું શ્રી વલ્લભ ઇતિ પ્રથાવતી. પાંચમું જ્ઞાન સુભગ મૂર્તિ. છઠ્ઠું વૈરાગ્ય સકરુણા. તેના સ્વરૂપ જ્ઞાનપૂર્વક હૃદયમાં સ્ફુરણથી રસાનુભવ થાય છે. ભગવાને જ શ્રીમદ આચાર્ય ચરણનું પ્રાકટ્ય પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગને પ્રકટ કરવા, પુષ્ટિજીવોને પુષ્ટિ ફલ પ્રાપ્તિ માટે, પોતાના રસાનુભવ માટે, રમણ માટે પ્રકટ કર્યું છે. ભૂતલ પર પ્રકટ હોવા છતાં આ સ્વરૂપ નિત્ય લીલા રસાનુભવરત છે. પ્રિય મિલનની કરુણા કરતું આ સુભગ સ્વરૂપ અમારા હૃદયમાં સતત સ્ફુરો. સ્વપ્રિયની પ્રાપ્તિ કરાવો. સ્ફુરતા કૃષ્ણ પ્રેમરૂપ અમૃતની અતિશયતા વડે અત્યંત ભરેલું વ્રજપતિ શ્રી કૃષ્ણના વિહાર સમુદ્રમાં સદા વિહારતું ગોપી ભરતાનું પ્રિય વલ્લભ નામે કરુણાયુક્ત સુભગ સ્વરૂપ અમારા હૃદયમાં સતત સ્ફુરો. આમ અંતરંગ ધર્મયુક્ત ભાવાત્મક સ્વરૂપ કહીને બહિરંગ ધર્મ બતાવે છે. સ્વજન ઉદ્ધાર કત્વરૂપ ઐશ્વર્યને શ્રી ભાગવત તત્વાશુ ભૂષિત રૂપે ઓળખાવે છે. અહીં શ્રી મહાપ્રભુજીના તૃતીયાત્મ સ્વરૂપનું વર્ણન છે, જે આપણે સૌંદર્ય પદ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સૌંદર્ય નિજરદગતમ પ્રકટિતમ સ્ત્રીગૂઢ ભાવાત્મકમ પૂર્ણરૂપમ ચ પુનઃતદંતર્ગતમ પ્રાવિવિશત સ્વપ્રિય સંશ્લિષ્ટાવુભયોર્બભો રસમય કૃષ્ણો હિ યત સાક્ષિકમ રૂપમ તત્રિતયાત્મકમ પરમભિધેયમ સદા વલ્લભમ. શ્રી ભાગવત પ્રતિપદ મણિવર ભાવાંશુ ભૂષિતા મૂર્તિ શ્રી વલ્લભાભિધાનસ્તનોતુ નિજદાસસ્ય સૌભાગ્યમ. ભાવાર્થ: રસિકજનોના શ્રવણ મનનને આનંદપ્રદ શબ્દાર્થ નિષ્ઠ શોભા સાકાર પ્રકટ પ્રભુના સ્વરૂપ સ્વભાવની સુંદરતા શ્રી છે. તે સહિત ભગવાનનું નામાત્મક સ્વરૂપ ભાગવત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રકટ સ્વરૂપ અવતાર દશામાં સર્વજન ઉદ્ધાર કરે છે. તેનો પ્રત્યેક શબ્દ સ્વયં પ્રકાશિત મણિ છે. તે માયા મોહના અંધકારને દૂર કરીને પ્રભુને વશ કરે છે. તેના તાત્પર્યની વૃત્તિથી પ્રતિપાદિત અર્થો ભાવ છે. આવા અલૌકિક અલંકારોથી ભૂષિત સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રભુને પ્રિય છે. નિરાકાર તેજોરૂપ આ નથી, પણ નરાકાર મૂર્તિ છે. વેદમાં રસ મૂર્તિમંત છે, તેમ આ ભાવ મૂર્તિમંત છે. તેમનું દાસ્ય ફલરૂપ છે. તે કૃપેક લભ્ય છે. અહીં તેની વિનંતી છે. નિજદાસના સૌભાગ્ય વિસ્તારની પ્રાર્થના છે. સ્વપતિનું સર્વદા પ્રાગટ પ્રાર્થ્યું છે. શ્રી ભાગવતજીના પ્રત્યેક ઉત્તમ પદમણીના ભાવ કિરણોથી ભૂષિત શ્રી વલ્લભ નામે પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપ નિજદાસના સૌભાગ્યને વિસ્તારો. દેવી જીવો માટે માર્ગ પ્રકાશક રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીનો અવતાર સ્વરૂપ છે. તેમાં પરમત ખંડન, સ્વમત મંડન તથા તપોરૂપ વીર્યગુણ સૂર્યરૂપતાથી ઓળખાવે છે. માયાવાદ તમો નિરસ્ય મધુભીત સેવાખ્ય વર્તમાદભૂતમ શ્રીમદ ગોકુલનાથ સંગમ સુધા સંપ્રાપકમ તત્ક્ષણાત દુષ્પ્રાપમ પ્રકટી ચકાર કરુણા રાગાતિ सम्मोहनः स श्रीवल्लभ भानुरुल्लसतियः श्रीवल्लविशान्तरः. ભાવાર્થ: માયાવાદ, અજ્ઞાન, ભયમાન વગેરેને દૂર કરીને શ્રી ગોકુલનાથની સંગમ સુધાને પ્રાપ્ત કરનારા, મધુદૈત્ય દોષાદીને મારનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવાનો અદ્ભુત દુર્લભ માર્ગ જેમણે પ્રકટ કર્યો, તે ક્ષણથી તે સ્વજન પર કરુણા અને ભગવાન પ્રત્યે અનુરાગથી અતિ મુગ્ધ શ્રી ગોપીજન વલ્લભ જેના હૃદયમાં બિરાજે છે, તે શ્રી વલ્લભ સૂર્ય શોભે છે. આવું અન્ય કોઈ થયું ન હતું, થયું નથી. સર્વ ગુણાશ્રયતાથી યશો વર્ણન કરે છે. ક્વચિત પાંડિત્યમ ચેન ન નિગમ ગતિ સાપી યદિ ન ક્રિયા સા સાપી સ્યાદ યદિ ન હરિમાર્ગે પરિચયઃ યદિ સ્યાત સોપી શ્રી વ્રજપતિ રતિર્નેતિ નિખિલેહિ ગુણેરન્યઃ કોવા વિલસતિ વિના વલ્લભવરમ. ભાવાર્થ: ક્યાંક પાંડિત્ય છે તો વેદ જ્ઞાન નથી, તે જો ક્યાંક હોય
તો પણ તે વેદોક્ત ક્રિયા નથી. જો તે ક્રિયા ક્યાંક છે તો પણ હરિમાર્ગમાં જ્ઞાન નથી. જો તે જ્ઞાન ક્યાંક હોય તો પણ શ્રી વ્રજપતિ શ્રી કૃષ્ણમાં રતિ નથી. આ પ્રકારે પહેલા સર્વ ગુણો વડે વર્ણનીય શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી સિવાય બીજો કોણ શોભે? કોઈ નહીં. ત્રિકાલમાં આવો બીજો કોઈ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી નિરૂપમ છે, તેમનો શ્રી ગુણ દર્શાવે છે. માયાવાદી કરીન્દ્ર દર્પ દલને નાસ્યેન્દુરાજોદ્ગત શ્રીમદ ભાગવતાખ્ય દુર્લભ સુધા વર્ષેણ વેદોક્તિભિઃ રાધા વલ્લભ સેવયા તદુજિત પ્રેમણોપદેશૈરપી શ્રીમદ વલ્લભ નામ ધ્યેય સદૃશો ભાવિન ભૂતોસ્ત્યપી. ભાવાર્થ: માયાવાદીઓ રૂપ હઠીલા હાથીઓના દર્પના નાશ વડે મુખચંદ્ર રાજે પ્રગટ થઈને કહેલા શ્રીમદ ભાગવતજીના નામે પ્રસિદ્ધ યથાર્થ ઘટનરૂપ દુર્લભ અમૃતની વેદવાક્ય સહિત વૃષ્ટિ વડે પરસ્પર અવિરોધી રસાત્મક આનંદમય બ્રહ્મ અને તેના ધર્મનું સ્થાપન કરતા વેદવાક્ય વડે શ્રી કૃષ્ણની સેવા વડે તેમને ઉચિત ફળરૂપ દાસ્યમાં સર્વાત્મ ભાવરૂપ પ્રેમ વડે સ્વજનોને ઉપદેશ અને તેના પ્રદાન વડે પણ શ્રી વલ્લભના તારા જેવો બીજો થવાનો નથી, છે પણ નહીં. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ દુઃખ નિવર્તક કૃપાલભ્ય ભક્તિ સાધક છે તે બતાવવા જ્ઞાન ગુણ દર્શન કરાવે છે. યદંઘ્રી નખ મંડલ પ્રસુર્ત વારી પિયુષયુગ વરાંગ હૃદયેહિ કલિસ્તૃણમિવેહ તુચ્છીકૃતઃ વ્રજાધિપતિ રિંદિરા પ્રભૃતિ મૃગ્ય પાદાંબુજ ક્ષણેન પરિતોષિત તદનુ ગત્વમેવાસ્તુ મે. ભાવાર્થ: જેના ચરણના નખમંડળમાંથી સરેલા જલરૂપ અમૃતયુક્ત મસ્તક અને હૃદયવાળા સ્વભક્તો વડે અહીં કલયુગને તૃણ જેવો તુચ્છ ગણાયો છે. લક્ષ્મીજી શ્રુતિઓ વગેરે જેના ચરણ કમલને મેળવવા મથે છે તે વ્રજાધિપતિ શ્રી કૃષ્ણને ક્ષણમાં જેણે સંતુષ્ટ કર્યા છે તે શ્રી મહાપ્રભુજીનું અનુચરપણું મારું થાવ. સંસાર રતને આ આચાર્ય સ્વરૂપનું ભાન ન હોય, ભાવ દુષ્ટ હોય તો પણ તેની શુદ્ધિ તે કરે છે. સ્વજનો પર તે કૃપાલુ છે, સર્વત્ર નહીં. તેમ વૈરાગ્ય ગુણનું દર્શન કરાવે છે. અઘોગતમ સાવૃતમ કલિભુજંગમાં સાદિતમ જગત વિષય સાગરે પતિતમ સ્વધર્મે રતમ યદિ ક્ષણ સુધાનિધિ સમુદિતો અનુકંપામૃતાદ અમૃત્યુમકરોત ક્ષણાદ અરણમસ્તુ મે તત્પદમ. ભાવાર્થ: પાપના સમૂહ રૂપથી અંધકારથી છવાયેલું કલિયુગ રૂપ સર્પે ગ્રસેલું વિષય ભોગના સાગરમાં પડેલું જે પોતાનો ધર્મ નથી તે અધર્મમાં રત જગત જોઈને જેણે સ્વનેત્ર રૂપ અમૃત નિધિ ચંદ્રનો સારી રીતે ઉદય કર્યો, કૃપારૂપ અમૃતથી ક્ષણમાં જગતને જીવાડ્યું, તે શ્રી મહાપ્રભુજીનું ચરણ મારું શરણ થાવ. ઇતિ શ્રી ગુસાઈજી રચિત સપ્ત શ્લોકી સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામો સ્તોત્ર ભાવાર્થ સહિત. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણની 108 નામાવલી. નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્ર નામાવલી સચિત્ર. યન્ના માર્કો દયાત પાપ ધ્વાંતઃ રાશિ પ્રશામ્યતિ વિકસંતી રુદબ્જાની તન્નામાની સદાશ્રયે આનુષ્ટુભમિહ છંદઃ ઋષિરગ્નિ કુમારજઃ સર્વશક્તિ સમાયુક્તો દેવઃ શ્રી વલ્લભાત્મજઃ વિનિયોગઃ સમસ્તેષ્ટ સિદ્ધ્યર્થે વિનિરૂપિતઃ. શ્રી વિઠ્ઠલાય નમઃ. કૃપા સિંધવે નમઃ. ભક્તવશ્યાય નમઃ. અતિ સુંદરાય નમઃ. કૃષ્ણલીલા રસાવિષ્ટાય નમઃ. શ્રીમતે નમઃ. શ્રી વલ્લભનંદનાય નમઃ. દુર્દશ્યાય નમઃ. ભક્ત સંદ્રશ્યાય નમઃ. ભક્તિ ગમ્યાય નમઃ. ભયાપહાય નમઃ. અનન્ય ભક્ત હૃદયાય નમઃ. દીનાનાથેક સંશ્રયાય નમઃ. રાજીવલોચનાય નમઃ. રાસલીલેકર
रासलीला रस महोदधये नमः। धर्म सेतवे नमः। भक्ति सेतवे नमः। सुख सेव्याय नमः। व्रजेश्वराय नमः। भक्त शोकापहाय नमः। शांताय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वकामदाय नमः। रुक्मिणी रमणाय नमः। श्रीशाय नमः। भक्तरत्न परीक्षकाय नमः। भक्त रक्षैक दक्षाय नमः। श्रीकृष्ण भक्ति प्रवर्तकाय नमः। महासुर तिरस्कर्त्रे नमः। सर्वशास्त्र विदग्रण्ये नमः। कर्मजाड्य विदुषांशवे नमः। भक्त नेत्र सुधाकराय नमः। महालक्ष्मी गर्भरत्नाय नमः। कृष्णवर्त्म समुद्भवाय नमः। भक्त चिंतामणये नमः। भक्ति कल्पद्रुम नवांकुराय नमः। श्री गोकुल कृतावासाय नमः। कालिंदी पुलिन प्रियाय नमः। गोवर्धनागम रताय नमः। प्रिय वृंदावनाचलाय नमः। गोवर्धनाद्रि मखकृते नमः। महेंद्र मद्भित प्रियाय नमः। कृष्णलीलेक सर्वस्याय नमः। श्री भागवत भावविदे नमः। पितृप्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारकाय नमः। व्रजेश्वर प्रीतिकर्त्रे नमः। तन्निमंत्रण भोजकाय नमः। बाललीलादि सुप्रीताय नमः। गोपी संबंधी सत्कथाय नमः। अति गंभीर तात्पर्याय नमः। कथनीय गुणाकराय नमः। पितृवंशोदधि विधवे नमः। स्वानुरूप सुत प्रसवे नमः। दिक्चक्रवर्ती सत्कीर्तये नमः। महोज्ज्वल चरित्रवते नमः। अनेक क्षितिप श्रेणी मूर्धसक्त पदाम्बुजाय नमः। विप्र दारिद्र्य दावाग्नये नमः। विप्र दारिद्र्य दावाग्नये नमः। भूदेवाग्नि प्रपूजकाय नमः। गो ब्राह्मण प्राण रक्षापराय नमः। सत्यपरायणाय नमः। प्रिय श्रुति पथाय नमः। शश्वन महामख कराय नमः। प्रभवे नमः। कृष्णानुग्रह संलभ्याय नमः। महापतित पावनाय नमः। अनेक मार्ग संक्लिष्ट जीव स्वास्थ्य प्रदाय महते नमः। नाना भ्रम निराकर्त्रे नमः। भक्ता ज्ञान विदुत्तमाय नमः। महापुरुष सत्ख्यातये नमः। महापुरुष विग्रहाय नमः। दर्शनीयतमाय नमः। वाग्मये नमः। मायावाद निरासकृते नमः। सदा प्रसन्न वदनाय नमः। मुग्ध स्मित मुखाम्बुजाय नमः। प्रेमार्द्र दृक् विशालाक्षाय नमः। क्षितिमण्डल मंडनाय नमः। त्रिजगद्व्यापी सत्कीर्ति धवलीकृत मेचकाय नमः। वाक्सुधाकृष्ट भक्तान्तःकरणाय नमः। शत्रुतापनाय नमः। भक्त संप्रार्थित कराय नमः। दास दासीत स्थित प्रदाय नमः। अचिंत्य महिमा मेयाय नमः। विस्मयास्पद विग्रहाय नमः। भक्त कलेशा सहाय नमः। सर्व सहाय नमः। भक्त कृते वशाय नमः। आचार्य रत्नाय नमः। सर्वानुग्रह कृन् मंत्र वित्तमाय नमः। सर्वस्वदान कुशलाय नमः। गीत संगीत सागराय नमः। गोवर्धनाचल सखाय नमः।
गो 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 गोपिका प्रियाय नमः चिंतितज्ञाय नमः महाबुद्धये नमः जगद्वंद्य पदाम्बुजाय नमः जगदाश्चर्य रसकृते नमः सदा कृष्ण कथा प्रियाय नमः सुखोदर्क कृतये नमः सर्व संदेह छेद दक्षिणाय नमः स्वपक्ष रक्षणे दक्षाय नमः प्रतिपक्ष शयंकराय नमः गोपिका विरहाविष्टाय नमः कृष्णात्मने नमः स्वसमर्पकाय नमः निवेदि भक्त सर्वस्वाय नमः चरणाध्व प्रदर्शकाय नमः श्री कृष्णानुगृहीतेक प्रार्थनीय पदाम्बुजाय नमः इमानि नाम रत्नानि श्री विठ्ठल पदाम्बुजं ध्यात्वा तदेक शरणो यः पठेत् स हरिं लभेत् यद्यन्मनस्य विद्यायेत् ततदाप्नोत्य संशयं नाम रत्नाभिधमिदं स्तोत्रं यः प्रपठेत् सुधिः त्वदीयं तं गृहाणाशु प्रार्थ्यमेतन् मम प्रभो श्री विठ्ठल पदाम्भोज मकरंद जुषोनिशम् इयं श्री रघुनाथस्य कृतिर्विजये विजयते तमाम् इति श्री रघुनाथ जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र नामावली भावार्थ सहित नाम रत्नाख्य स्तोत्र नामावली। आज यमुना जी पधार्या मारे घेर रे आज आनंद नीले रे आज आनंद नीले। सर्वे वैष्णवों ने मारा जय श्री कृष्ण। सर्वे वैष्णवों ने मारा जय श्री कृष्ण। आप सर्वे वैष्णवों ने श्री यमुनाजीना प्राकट्य उत्सवनी अग्रिम मंगल वधाई। આપણે શ્રી યમનાષ્ટક સચિત્ર વિવેચન સહિત વિવરણ સહિત શરૂ કર્યું છે, પરંતુ રહેવાયું નહીં એટલે આપણે સૌપ્રથમ યમનાષ્ટક સચિત્ર આજે જોઈશું। તો ચાલો આપણે શ્રી યમનાષ્ટક શરૂ કરીએ। ચિત્રજી સાથે છે એટલે આપણે તે વધુ હૃદયારૂઢ થાય। શ્રી યમનાષ્ટકમ। નમામિ યમુનામહં सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता भुवं भुवनपावनीम् अधिगतामनेकस्वने प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवास्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे
विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानता यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमतां तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेरदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजै सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरिताक्षयो भवति वे मुकुन्दैरति तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। इति श्री वल्लभाचार्यजी रचित श्री यमुनाष्टकम। आपने आ केवुं लाग्युं ते कॉमेंट बॉक्स में जरूर जणावशो। अने एक वैष्णवने आ यमुनाष्टक हृदयारूढ़ थयुं छे। आ यमुनाष्टक में जे रीते वर्णन आप्युं छे के तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका एवा दर्शन तेओ ज्यारे व्रजमां गया हता तो तेमने थया छे। ठाकोरजी आप सर्वे वैष्णवोना अलौकिक मनोरथ पूर्ण करे ए श्री यमुनाजीना युगल चरणारविंद में विनंती। आपने आ केवुं लाग्युं ते कॉमेंट बॉक्स में जरूर जणावशो। अने जो आपने गम्युं होय तो बीजा वैष्णवने जरूरथी शेर करशो। जय श्री कृष्ण। हरिरायजी कृत पंचाक्षर गर्भ स्तोत्रम
श्री हरिरायजी कृत पंचाक्षर गर्भ स्तोत्रम। भावार्थ सहित। दुष्टतमोऽपि दयारहितोऽपि विधर्म विशेष प्रकृति प्रथितोऽपि दुर्जन संगरतोऽप्यवरोऽपि च कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। भावार्थ। હું અત્યંત દુષ્ટ છું, દયારહિત છું, અન્ય પ્રકારના ધર્મના કાર્યથી જાહેર થયેલો છું, દુર્જનના સંગમાં પ્રેમવાળો છું અને હલકોય છું. આમ છતાં હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજા કોઈનો નથી. લોભરતોऽપ્યભિમાનયુતોऽપि પરહિતકારણ કૃત્ય કરોऽપि ક્રોધપરોऽપ્યવિવેકહતોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. હું લોભથી રચ્યોપચ્યો રહેનારો છું, અભિમાનવાળો છું, બીજાના બુરાને માટે કામ કરનારો છું, ક્રોધપરાયણ છું અને અવિવેકથી હણાઈ ગયેલો છું. આમ છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. કામમયોऽપि ગતાશ્રયણોऽપि પરાશ્રયગાશ્રય ચંચલિતોऽપि વૈષયિકાદરસંવલિતોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. કામમયોऽપि ગતાશ્રયણોऽપि પરાશ્રયગાય ચંચલિતોऽપि વૈષયિકાદરસંવલિતોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. હું કામી છું, જેનો આશ્રય છૂટી ગયો હોય તેવો છું, પારકાના આશ્રયે જવાની ઈચ્છાએ ચંચલ થઈ ગયેલો છું અને વિષય સંબંધી પદાર્થો તરફના આદરવાળો છું. છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. ઉત્તમ ધૈર્ય વિભન્નતરોऽપि નિજોદર પોષણ હેતુ પરોऽપि સ્વીકૃતમત્સર મોહમદોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. ઉત્તમ એવા ધૈર્ય વિનાનો છું, મારું પેટ ભરવાના ફાફલામાં પડેલો છું અને જેણે મત્સર, મોહ અને મદનો સ્વીકાર કર્યો છે તેવો છું. છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. ભક્તિ પથાદર માત્ર કૃતોऽપि વ્યર્થ વિરોધ કૃતિ પ્રસૃતોऽપि ત્વત્પદ સમ્મુખતા પતિતોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. ભક્તિ માર્ગ તરફ આદર માત્ર કર્યા છતાં પણ નકામી ભક્તિ માર્ગથી વિરુદ્ધ કૃતિમાં પડ્યો પાથર્યો રહું છું અને આપના ચરણારવિંદમાં આવી પડેલો છું. હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. સંસ્કૃતિ ગોહ કલત્રરતોऽપि વ્યર્થ ધનાર્જન ખેદ સહોऽપि ઉન્મદ માનસ સંશ્રયણોऽપि ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય.
સંસાર, ઘર અને સ્ત્રીમાં રચ્યો પચ્યો પડ્યો છું. સંસ્કૃતિ સંતતિ ગેહરતોપી પાઠ લેતા સંસાર, સંતાન અને ઘરમાં રચ્યો પચ્યો પડ્યો છું. ધન મેળવવાના ખોટા ખેદને સહી રહેલ છું અને ગાંડ પણ ભરેલા માનસવાળો છું. છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. કૃષ્ણ પથેતર ધર્મ રતોપી સ્વસ્થિતિ વિસ્મૃતિ મધ્રદયોપી. કૃષ્ણ પથેતર ધર્મ રતોપી સ્વસ્થિતિ વિસ્મૃતિ મધ્રુદયોપી. દુર્જન દુર્વચનાદરણોપી ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. આપ કૃષ્ણના માર્ગ સિવાયના બીજા માર્ગમાં પ્રેમવાળો છું. મારી સ્થિતિની વિસ્મૃતિવાળા હૃદયવાળો છું અને દુર્જનોના દુષ્ટ વચનોમાં આદરવાળો છું. છતાં હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. વલ્લભ વંશજનો સબલોપી સ્વપ્રભુપાદ સરોજ ફલોપી. લૌકિક વૈદિક વાદ ખલોપી ચ કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. કૃષ્ણ તવાસ્મિ ન ચાસ્મિ પરસ્ય. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના વંશમાં જન્મ લેવાથી એ પ્રકારના બળવાળો છું. મારા પ્રભુના ચરણ કમળ રૂપી બળવાળો છું અને લૌકિક વૈદિક વાદોથી એટલે ધર્મ પાઠ લેતા ધર્મોથી દુષ્ટ છું. છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. પંચાક્ષર મહામંત્ર ગર્ભિત સ્તોત્ર પાઠતઃ શ્રીમદ આચાર્ય દાસાનામ તદીયત્વમ ભવેદ ધ્રુવમ. આ પંચાક્ષર મહામંત્ર ગર્ભિત સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી શ્રીમદ વલ્લભાધીશ્વર શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવકોને ભગવદીયપણું અવશ્ય થશે. હવે આપણે આ સ્તોત્ર થોડુંક વિસ્તારથી જોઈશું આપણી મતિ પ્રમાણે. અહીં કહે છે, હું અત્યંત દુષ્ટ છું, દયારહિત છું, અન્ય પ્રકારના ધર્મના કાર્યથી જાહેર થયેલો છું, દુર્જનના સંગમાં પ્રેમવાળો છું અને હલકોય છું. આમ છતાં હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. અહીં જીવ પોતાના દોષ ઠાકોરજીને બતાવે છે કે હું અત્યંત દુષ્ટ છું, દયા વિનાનો છું, બધા જ પ્રકારના દોષો મારામાં છે અને દુર્જનો સાથે પણ હું પ્રેમવાળો છું. આ રીતે આપણે લૌકિકમાં પણ એવો દેખાડો કરતા હોઈએ છીએ એમ અહીં દર્શાવે છે. છતાં પણ એક કૃષ્ણનો આશ્રય છોડવાનો નથી, સદા દ્રઢાશ્રય રાખવાનો છે. દ્રઢ ચરણનો કેરો ભરોસો. હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. દરેક પંક્તિમાં આ શબ્દ આવે જ છે કે હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું. આ પંચાક્ષર મંત્રનો ગૂઢ ભાવ અહીં દર્શાવેલો છે. પછી કહે છે, હું લોભથી રચ્યો પચ્યો રહેનારો છું, અભિમાનવાળો છું, બીજાના બુરાને માટે કામ કરનારો છું, ક્રોધ પરાયણ છું અને અવિવેકથી હણાઈ ગયેલો છું. આમ છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. જીવમાં લોભ વૃત્તિ જોવા મળે છે. માણસને થોડુંક મળે તો વધારે મેળવવાની લાલસા જાગે છે. લોભ વૃત્તિ આપણામાં મોટો દોષ છે. આપણે કંઈક આવડતું હોય તો તેનું આપણામાં અભિમાન આવી જાય છે અને ઘણીવાર આપણે ખોટું પણ કરતા હોઈએ છીએ. આમ જીવના બધા જ દોષો અહીં દર્શાવેલા છે કે જીવ ક્રોધિત થાય છે અને અવિવેક પણ આપણાથી થઈ જતો હોય છે. આમ પ્રભુને પોતાના બધા જ દોષ દર્શાવી અને શ્રી હરિરાયજી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. પછી કહે છે, હું કામી છું, જેનો આશ્રય છૂટી ગયો હોય તેવો છું, પારકાના આશ્રયે જવાની ઈચ્છાએ ચંચલ થઈ ગયેલો છું અને વિષય સંબંધી પદાર્થો તરફના આદરવાળો છું. છતાં પણ હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું, બીજાનો નથી. અહીં જીવની લૌકિક વૃત્તિ દર્શાવે છે કે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લઈએ છીએ પરંતુ ઠાકોરજીનો દ્રઢાશ્રય કરતા નથી અને કોઈ બીજા પંથનું કાંઈ સાંભળીએ
કે કંઈક ચમત્કાર સાંભળીએ તો આપણે પણ તે માર્ગે જવા દોડી જઈએ છીએ. આપણું મન એટલું બધું ચંચલ છે કે શું સારું નરશું તેનો નિર્ણય કરી શકતા નથી કે શું આપણા હિતમાં છે. અને વિષય સંબંધિત પદાર્થો તરફ પણ આદરવાળો છું. આપણે કોઈ લૌકિક માણસને ખોટું ન લાગી જાય તેના માટે કેટલું ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણા પ્રભુનું સુખ શેમાં છે તે જોતા નથી. આવો જીવનો સ્વભાવ છે તે અહીં દર્શાવ્યો છે. શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ કહે છે કે આવા બધા દોષો હોવા છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. પછી કહે છે ઉત્તમ એવા ધૈર્ય વિનાનો છું, મારું પેટ ભરવાના ફાફલામાં પડેલો છું, અને જેણે મત્સર, મોહ અને મદનો સ્વીકાર કર્યો છે તેવો છું, છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. એટલે કે જીવમાં જરા પણ ધૈર્ય નથી. આપણે કંઈક મેળવવું હોય અને તે મેળવવામાં વિલંબ થાય તો આપણી ધીરજ ખૂટી જાય છે અને આપણે બસ પેટ ભરવા માટે જ બધે ફાફા મારીએ છીએ. પૈસા કમાવાનો જ આપણે વિચાર આવે છે અને આપણે મત્સર, મોહ અને મદનો સ્વીકાર કર્યો છે. એટલે આ બધા જ ગુણ આપણામાં રહેલા છે. જીવનો સ્વભાવ છે કે કોઈનું સારું ન જોઈ શકે, અદેખાઈ આવે, બધી વસ્તુમાં મોહ થઈ જાય અને પોતાને કંઈક આવડતું હોય કે કંઈક પોતાનામાં કળા હોય તો તેને મદ થાય છે. આમ જીવના બધા જ દોષો અહીં હરિરાય મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યા છે અને કહે છે કે મારામાં આ બધા દોષો હોવા છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. પછી કહે છે ભક્તિ માર્ગ તરફ આદર માત્ર કર્યા છતાં પણ નકામી ભક્તિ માર્ગથી વિરુદ્ધ કૃતિમાં પડ્યો પાથર્યો રહું છું અને આપના ચરણારવિંદમાં આવી પડેલો છું. હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. એટલે અહીં જીવની વૃત્તિ બતાવે છે કે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આવી તો ગયા, પરંતુ તે પથમાં આગળ ચાલી રહ્યા નથી, તેના પ્રત્યે આપણે આદર રાખતા નથી અને નકામી ભક્તિ માર્ગથી વિરુદ્ધ કૃતિમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. એટલે આપણે ભગવત નામ લેવું હોય તો સમય મળતો નથી, પરંતુ ગપ્પા મારવા હોય, કોઈની નિંદા કરવી હોય તો આપણને સમય મળી જાય છે. એમ અહીં કહે છે છતાં પણ હરિરાય મહાપ્રભુ કહે છે કે આવા બધા દોષો હોવા છતાં પણ હું આપના ચરણારવિંદમાં પડેલો છું, એટલે કે હું આપના આશ્રય છું. હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, હું બીજાનો નથી. અહીં આ રીતે હરિરાય મહાપ્રભુ દીનતા રાખે છે. આપણામાં દીનતા આવે તો અહંતા મમતા ઘટે અને ઠાકોરજીનો આશ્રય દ્રઢ થાય. પછી કહે છે સંસાર, ઘર અને સ્ત્રીમાં રચ્યો પચ્યો પડ્યો છું, ધન મેળવવાના ખોટા ખેદને સહી રહેલ છું અને ગાન પણ ભરેલા માનસવાળો છું, છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. એટલે કે આપણે ઘર સંસારમાં સ્ત્રીમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. બસ ધન કઈ રીતે મેળવવું, જો ધંધામાં કંઈ ખોટ આવે તો આપણે ખેદ કરીએ છીએ. બસ ધંધામાં કેમ આગળ વધવું, લૌકિક વૃત્તિમાં જ આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. તે અહીં દર્શાવે છે. અને પછી કહે છે કે આવા બધા દોષો હોવા છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, મને આપનો એકનો દ્રઢ આશ્રય છે. તે પછી કહે છે આપ શ્રી કૃષ્ણના માર્ગ સિવાયના બીજા માર્ગમાં પ્રેમ વાળો છું, મારી સ્થિતિની વિસ્મૃતિ વાળા હૃદય વાળો છું અને દુર્જનોના દુષ્ટ વચનોમાં આદર વાળો છું, છતાં હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. આપણે લૌકિક જીવનમાં કોઈ પણ માર્ગના હોય, કોઈ પણ કહેતા હોય તો આપણે તેની હામાં મિલાવતા હોઈએ છીએ. એટલે એવું આપણે ન કરવું જોઈએ. એક દ્રઢ આશ્રય રાખવો જોઈએ. આપણે આપણી સ્થિતિ વિસ્મૃતિ ભૂલી ગયા છીએ. એટલે કે આપણું સ્વરૂપ શું છે, કે આપણે હજારો વર્ષોથી વિખૂટા પડ્યા છીએ. એટલે ગદ્ય મંત્રનું અહીં વિવરણ લેવાનું છે કે ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડે, હજારો વર્ષોનો સમય વ્યતીત થવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે હૃદયમાં જે તાપ કલેશનો આનંદ થવો જોઈએ તે જેને તિરોધાન થયો છે એવો હું જીવ. એટલે કે આપણે આ બધું ભૂલી ગયા છીએ કે આપણું શું સ્વરૂપ છે. તે અહીં કહેવા માંગે છે કે હું દુર્જનોના દુષ્ટ વચનોમાં આદરવાળો છું. એટલે કોઈ પૈસા ટકે મોટો માણસ હોય પછી ભલે ને દુષ્ટ હોય છતાં પણ આપણે તેના વચનોને તેમને આદર આપીએ છીએ. એમ અહીં કહે છે કે આવા બધા દોષો હોવા છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી.
ત્યાર પછી કહે છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના વંશમાં જન્મ લેવાથી એ પ્રકારના બળવાળો છું, મારા પ્રભુના ચરણકમળ રૂપી બળવાળો છું અને લૌકિક વૈદિક વાદોથી દુષ્ટ છું, છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. અહીં હરિરાય મહાપ્રભુ પોતાનું કહે છે કે મારો વલ્લભાચાર્યજીના વંશમાં મારો જન્મ થયો છે, એટલે એનું મને મહાપ્રભુજીનું અલૌકિક બળ છે અને મારા પ્રભુના ચરણ કમળનો પણ મને બળ છે. લૌકિક વૈદિક વાદોથી હું દુષ્ટ છું, છતાં પણ હે કૃષ્ણ હું તમારો છું, બીજાનો નથી. અહીં આપણે હરિરાયજી મહાપ્રભુજીની દીનતા જોઈ શકીએ છીએ. આમે હરિરાય મહાપ્રભુજીને દીનતા સાગર અને શિક્ષા સાગર કહેવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી છેલ્લે કહે છે કે આ પંચાક્ષર મહામંત્ર ગર્ભી સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી શ્રીમદ વલ્લભાધીશ્વર શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવકોને ભગવદીયપણું અવશ્ય થશે. એટલે આપણે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ, તેને સમજીએ, આપણા જીવનમાં ઉતારીએ કે આપણા જીવનમાં આપણે બ્રહ્મસંબંધ લીધું છે તેનું શું મહત્વ છે, આ પંચાક્ષર મંત્રનું શું મહત્વ છે, તેને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ તો મહાપ્રભુજી ના આપણે જે સેવકો છીએ તેને દ્રઢ ભગવદીય પ્રણપણું અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે આ સ્તોત્ર આપણે સમજીએ, જીવનમાં ઉતારીએ તો આપણામાં દીનતા આવે એટલે પ્રભુમાં પ્રેમ જાગે અને પ્રભુ આપણને સાનુભાવ જતાવે. આ રીતે શ્રી હરિરાયજી રચિત પંચાક્ષર મંત્ર ગર્ભ સ્તોત્ર અહીં વિરામ લે છે. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણીજી કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણીજી કી જય. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે શ્રી ગુસાઈજી રચિત શ્રી યમનાષ્ટપદીનું રસદર્શન કરીશું. શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ વંદના શ્રી ગુસાઈજી રચિત શ્રી યમનાષ્ટપદી ઉષ્ણકાલમાં શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખ ગવાતી સ્નાન યાત્રાના પદમાં પ્રથમ પ્રાપ્ત થતી આ અષ્ટપદી છે. શ્રીમદ પ્રભુચરણ શ્રી ગુસાઈજીની અલૌકિક સંસ્કૃત વાણી છે. કવિત્વ અને ભાવનાઓથી છલોછલ ભરેલી, પુષ્ટિ રસાત્મક ભાવોથી સભર શ્રી યમુના મહારાણીજીની આ અનમોલ સ્તુતિ છે. મધુર પદ રચનાવાળી આ કાવ્યકૃતિમાં કેવા નિગૂઢ ભાવો છે અને તે કેવી અલંકારિક રીતે વર્ણવાયા છે તે તો તેના અર્થભાવ વિચારીએ ત્યારે જ સમજાય. તદર્થ યથામતી પ્રયાસ કરીએ. ખરેખર આ આનંદ લેવા જેવો છે, જીવનનો અણમોલ લહાવો છે. નમો દેવી યમુને, નમો દેવી યમુને, હર કૃષ્ણ મિલનાંતરાયમ, નિજનાથ માર્ગદાયિને, કુમારી કામ પૂરિકે, કુરુ ભક્તિરાયમ. નમો દેવી યમુને, નમો દેવી યમુને. હે દેવી યમુને, હે દેવી યમુને, આપને મારા વંદન હો. યમુનાજી શ્રી કૃષ્ણ મિલનમાં આવતા મારા અંતરાયને આપ દૂર કરો. નિજનાથને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવનાર હે યમને, કુમારિકાઓની કામનાઓને પૂર્ણ કરનારા હે યમને, મને ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવો. મધુપકુલ કલિત કમલાવલી વ્યદેશ ધારિત શ્રી કૃષ્ણયુત ભક્ત હૃદયે, સતત માતિશયિત હરિભાવના જાત તત્સારૂપ્ય ગદિત હૃદયે. હે શ્રી યમુનાજી, આપના જળમાં કમળો ખીલ્યા છે, એમાં ભ્રમરો બેસીને ગુંજારવ કરે છે. આવું દેખાય છે, પણ ના એવું નથી. એ જે કમળો છે તે તો ભક્તોના કોમળ હૃદયો છે અને તેમાં ભ્રમર સ્વરૂપ શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણ જ બિરાજી રહ્યા છે. અર્થાત આપ કૃષ્ણયુક્ત ભક્ત હૃદયોને આપના સ્વરૂપમાં ધારણ કરી રહ્યા છો. નિરંતર શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપની સતત ભાવના કરતા કરતા આપનું હૃદય પણ શ્રી કૃષ્ણ સમાન બન્યું છે. કૃષ્ણ તન વર્ણ ગુણ ધર્મ શ્રી કૃષ્ણ કે, કૃષ્ણ લીલામયી કૃષ્ણ સુખ કંદની.
નિજ કુલ ભવ વિવિધ તરુકુસુમયત નિરશોભયા વિલસદલી વૃંદે સ્મારયસી ગોપી વૃંદ પૂજિત સરસ મિશવ પુરાનંદ કંદે. તટ ઉપર ઉગેલ વિવિધ વૃક્ષોના પુષ્પો આપના જળમાં પડે છે, તેમજ ભ્રમરો ઉડે છે. તેની શોભાથી આપ શોભી રહ્યા છો. એટલું જ નહીં, આ દ્રશ્ય દ્વારા આપ અમને એવું સ્મરણ કરાવો છો કે ગોપીજનો જળ અને પુષ્પો વડે શ્રી કૃષ્ણના આનંદ કંદ શ્યામ શ્રી અંગનું જ્યારે પૂજન કરતા હોય ત્યારે ત્યાં કેવી રીતે શોભા પ્રગટ થતી હશે. ઉપરી ચલદમલ કમલારુણ ધતિ રેણુ પરિમલિત જલભરેણા મુના વ્રજ યુવતી કુચકંભ કુમકુમારુણ મુરહ સ્મરયસી મારપિતુ રધુના. આપના શ્યામ જળ ઉપર લાલ કમળોની સુંદર લાલીમાં દ્રશ્યમાન થાય છે. વળી કમળોના મકરંદની સુગંધથી જળ સુવાસિત બને છે. એના દ્વારા આપ અમને શાનું સ્મરણ કરાવો છો તે કહું, સાંભળો. શ્રી ઠાકોરજીના શ્યામ સ્થળ ઉપર રમણ સમયે લાગેલા વ્રજ યુવતીઓના કુચ કુમકુમનું સ્મરણ કરાવું છું, જે કેસર, ચંદન વગેરેની સુગંધથી સુગંધિત છે. અધિરજની હરિવિવ્રત મિક્ષિતુમ કુવલયામિધ સુભગ નયનાન્યોષતિ તનુષે નયન યુગમલ્પમિતિ બહુતરાણી ચ તાની રસિકતા નિધિતયા કુરુષે. હે શ્રીયમને સુંદરી, આપના જળમાં જે શ્વેત કમળો એટલે કે પોયણા કુમુદિનીઓ રાત્રિભર ખીલેલા રહે છે તે શું છે કહું? શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે. વસ્તુતઃ એ શ્વેત કમળો નથી, તે તો આપના સુંદર નયનો છે. રાત્રિભર શ્રી ઠાકોરજી જે અનેક રસાત્મક લીલાઓ કરે છે તેને નિરખવામાં આપને અધિક રસ છે. એ અનંત લીલાઓ નિહાળવા માટે બે નેત્રો પૂરતા ન લાગવાથી આ શ્વેત કમળો રૂપી અનેક નેત્રો આપના સ્વરૂપમાં આપ પ્રગટ કરો છો અને રજનીભર ખુલ્લા રાખો છો. એ નેત્રો દ્વારા રસિક શિરોમણીની રસ લીલાઓ આપ નિરખ્યા કરો છો, કેમ કે આપ રસ નિધાન છો. રજની જાગર જનિત રાગ રંજિત નયન પંકજય રહની હરિ મિક્ષસે મકરંદ ભર મિશ્રેણાનંદ પૂરતા સતતમિહ હર્ષાશ્રુ મુંચસે. વળી શ્રી ઠાકોરજીનો લીલા વિહાર તો રાત્રિ દિવસ ચાલુ જ રહે છે, એટલે દિવસની લીલાઓ નિરખવા માટે પણ બે નયનો અપૂરતા લાગવાથી લાલ કમળો રૂપી અનેક નેત્રો દિવસે વિકસાવો છો. તેના વડે દિવસની લીલાઓના દર્શન કરો છો. આવું કેમ બની શકે? રાત્રિભર જાગરણ કરીને લીલાઓ નિરખવાથી નેત્રોમાં ઉજાગરાની લાલાશ છવાય છે, એટલે દિવસે એ બધા નયનો લાલ બને છે. એટલે કે આપના જળમાં દિવસે ખીલતા લાલ કમળો એ પણ વસ્તુતઃ કમળો નથી, પરંતુ જાગરણની લાલીમાં યુક્ત આપના અનંત નેત્રો જ છે. કમળ અને કુમુદમાં મકરંદ હોય છે. આપના નયન કમળોમાં પણ લીલા દર્શનને કારણે આનંદરૂપી મકરંદ છવાયેલો રહે છે. કમળો અને કુમુદોમાંથી જલબિંદુઓ સ્રવે છે. આપના નયનોમાંથી ભગવદ લીલાના દર્શન કરવાથી હર્ષના અશ્રુ સરતા રહે છે. તટગતાનેક શુક સારિકા મુનિગણ સ્તુત વિવિધ ગુણ સિદ્ધુ સાગરે સંગત સતતમિહ ભક્તજન તાપરુતિ રાજસે રાસરસ સાગરે. હે શ્રી યમને, આપના તટ ઉપર વૃક્ષો છે, તેના પર મેના, પોપટ આદિ અનેક પક્ષીઓ કલરવ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ પક્ષીઓ નથી, એ તો મુનિજનો છે અને તેઓ આપના માદક રસ સમા મનને મસ્ત બનાવનાર વિવિધ ગુણોનું ગાન કરે છે, કેમ કે આપ ગુણ સાગર છો.
એટલું જ નહીં, રાસ રસ સાગર શ્યામ સુંદર સાથે સમાગમ સાધવા આપ સતત ગતિ કરી રહ્યા છો. ભક્તજનોના વિરહ તાપને દૂર કરવાનું આપનું લક્ષ્ય છે. એટલે આપ રસસાગર શ્રી કૃષ્ણને મળો છો અને નિજ ભક્તોને મેળવી આપો છો. રાસ રસ સાગર શ્રી યમને જુજાની. રતિભર સમજલોદિત કમલ પરિમલ વ્રજ યુવતી જન વિવૃતિ મોદે. તાટંક ચલન સુનિરસ્ત સંગીતયુત મદ મુદિત મધુપકૃત વિનોદે. શ્રી ઠાકોરજી વ્રજ યુવતીઓ સાથે વિવિધ પ્રકારની રસકેલી કરે છે. તેથી અતિશય શ્રમજલ એટલે કે પ્રસ્વેદ પ્રગટે છે. શ્રીજીના એ શ્રમજલમાં કમલના મકરંદ સમી માદક સુગંધ હોવાથી વ્રજ યુવતીઓ હર્ષિત થાય છે. હે શ્રી યમને, આ શ્રીજીનું શ્રમજલ એ જ આપનું જલ છે. એ સુગંધ તે આપના જળ કમળોની સૌરભ છે. સુરત શ્રમ બિંદુ તે સિંધુસી બહી ચલી. વળી એ રતિકેલી એટલે કે નિષ્કામ પ્રેમ સમયે શ્રી ઠાકોરજીના લટકતા કુંડલો ડોલે છે, જે શ્યામ મરકત મણિજડિત લાગે છે કે જાણે મદમસ્ત અને આનંદિત ભમરા ન ડોલતા હોય, પરંતુ ભમરા ફૂલો ઉપર ડોલે છે ત્યારે બોલે છે એટલે કે ગુંજારવ કરે છે. આ કુંડલો ડોલે છે પણ બોલતા નથી, એટલે લાગે છે કે ભમરાઓના ગુંજારવ સંગીતને આ કર્ણાભૂષણો જાણે છે કે તુચ્છ ગણતા હોય અને તેથી માત્ર નીરવ ડોલન કરી રહ્યા હોય. આમ આપના જળકમરો ઉપર ઉડતા ભ્રમરોને શ્રી ઠાકોરજીના આવા કર્ણભૂષણો કેમ ન કહી શકાય? વારું, આમ આપનું બધું જ શ્રી કૃષ્ણ સંબંધી છે, બધું જ અલૌકિક અસાધારણ છે. નિજ વ્રજ જનાવન અત્ત ગોવર્ધને રાધિકા હૃદયગત રુધ્ય કર કમલે રતિમતી સહિત રસ વિઠ્ઠલસ્યાસુ કુરુ વેણુનિનાદાહત સરલે. પ્રભુ પણ આપને આધીન છે. કેવા પ્રભુ? તો કહે છે પોતાના વ્રજજનોનું રક્ષણ કરવા જેમણે ગિરિ ગોવર્ધન ધર્યો છે એવા સમર્થ. શ્રી રાધાના ઉરસ્થળમાં પોતાનો સુંદર કરકમળ ધરનારા રસિક શિરોમણી અને વેણુનાદ કરીને વ્રજજનોને બોલાવનારા અતિ ઉદાર આવા પ્રભુ. પ્રભુ ચરણ શ્રી વિઠ્ઠલેશ શ્રી મહારાણીજીને વિનવે છે. આ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુમાં મને પ્રેમ ભાવ પ્રગટ થાય અને મનમાં રસનો સાગર ઉછળે એવી મારા ઉપર આપ સત્વર કૃપા કરો ને. વ્રજપતિ પરિવૃઢ વલ્લભે કદાત્વચરણ સરોરુહ શિક્ષણાસ્પંદમે તવ તટ ગત વાલુકા કદાહમ સકલ નિજાંગગતા મુદા કરીશ્યે. વ્રજના સ્વામીના વાલા હે શ્રી પ્રિયાજી, શ્રી યમુનાજી, આપના ચરણ કમલોમાં સાક્ષાત દર્શન હું ક્યારે કરીશ? આપના તટ ઉપરની રજને મારા સ્વાંગમાં હું ક્યારે લગાવીશ? આવી કૃપા આપ ક્યારે કરશો? વૃંદાવને ચારુ બ્રહ્મને મન મનોરથમ પૂરયમ સુરસુતે દગ્ગોચરઃ કૃષ્ણ વિહાર એવ સ્થિતિસ્ત્વદીયે તટ એવ ભૂયાત. શ્રી યમને સુંદર વૃંદાવનમાં કે મહાવનમાં મને શ્રીજીની લીલાના સાક્ષાત દર્શન થાય એવું આપ કરજો. એ દર્શન માટે આપના તટ ઉપર નિવાસ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થજો. હે દેવી શ્રી યમને, મારા મનોરથો આપ પૂર્ણ કરશો ને. આ અષ્ટપદી ઉષ્ણકાલમાં શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખ ગવાતી અષ્ટપદી છે. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો જરૂરથી બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો, કારણ કે તુજ સંગે કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો. સ્નાન યાત્રાના દિવસે ખાસ આ યમનાષ્ટપદી બોલવામાં આવે છે. જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીને 108 ગાગરોથી સ્નાન કરાવવામાં આવે છે ત્યારે આ યમનાષ્ટપદીનું ગાન કરવામાં આવે છે. અને આપણે દિવ્ય શંખનાદમાં સાંભળતા હોઈએ છીએ કે નટવર ગોપાલ કાકાજી તેમણે પણ આ યમનાષ્ટપદી ગાયેલી છે. આપ તેમની ચેનલમાં જોશો, નટવર ગોપાલ માપાવાલા
નાગપુરવાળા, તેમની ચેનલમાં આપને આ યમનાષ્ટપદી વિથ લિરિક્સ ગાયેલી મળી જશે. આપને આ કેવું લાગ્યું તે જરૂરથી જણાવશો અને જરૂરથી બીજા વૈષ્ણવને શેર કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.